Good morning, everyone. I, Shamla Dusane, Counselor, City Pride School, welcome you all for the live event webinar on Stay Positive, Stay Healthy. Before we move ahead, I would like to share few instructions with you all. You all are attendees for this session who will be able to watch and listen, but will not be able to speak during the event. In case you have any questions, you will use the question answer box at the right hand corner to type in your questions. Once the session is over, your questions will be read out to the presenters and they will clear it out to you. After this session, link of the feedback form will be sent to you. You're requested to fill in and send it today itself, as the session will be fresh in your mind. And let me just clear out that today the session is meant for a mixed crowd. I would say grandparents, kids and parents together. So I'm happy that we are attending it as a happy family on a fresh Sunday morning to learn how to stay positive and stay healthy. So the session is going to be a combination of 3 languages, that is English, Hindi and Marathi. So it will be from my side as well as the speakers. So today myself, Shamla, and my co-counselor Zui will take ahead the session. So not taking much of your time, let me introduce you to our team of doctors for today. I will be sharing each one live and helping you know them more. We start with Dr. Chaitali Sabnis. Good morning, ma'am. We have Dr. Chaitali Sabnis with us today. She is a consultant pediatrician. After completing her post-graduation from the prestigious Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram, Wardha, she has been practicing in Nigri Pradikaran and Rawet for the last 15 years or so. Her special areas of interest are allergies and reactive airway diseases. Being a proud mother of 2 City Pride boys, she is closely associated with the school family and has been supportive of many school ventures. On behalf of all the attendees, I welcome you, Chaitali ma'am. Would you like to just greet the audience? Thanks, ma'am, for the kind introduction. Good morning, one and all. My sincere regards to all the grandparents, Haji Azobas, Dada Dadis, and Nana Nanis. Let me congratulate the City Pride School management and their team for this resplendent idea of organizing webinars. I think this is the third in line which wants to tell you, stay positive, stay healthy in the challenging times of the corona pandemic. Good morning, Pushkar Khair, sir, Dr. Pushkar Khair, Dr. Preeti Deshmukh. I am sure, like me, you both are also excited to have this interactive session with the parents and grandparents of the friends of our children of City Pride School. Yes. Thank you so much, ma'am. The second speaker for today, we have Dr. Preeti Deshmukh. She's an MD Ayurveda. She's the director of Pranav Ayurveda Panchakarma Clinic. She has an experience of over 12 years in the field of Ayurveda. Yes. She has an experience of over 12 years in the field of Ayurveda
and diet lifestyle consultant. She's a recipient of Ayur Woman Award. She has stood first merit in all 3 years of BAMS from Maharashtra state. A proud recipient of Jeevak Award from Himalaya Drug Company. We welcome you, ma'am, with a round of applause. Thank you very much for the appreciation. Good morning, one and everyone. Today is Deep Amavasya. आज दीप अमावस्या आहे. तर मी सगळ्या आजी आजोबा, सगळ्या पालकांना आणि सगळ्या मुलांना आपण ज्या अंधकाराच्या स्टेजमधून चाललेलो आहोत ते अंधकार दूर होऊन सगळ्यांना आरोग्य, सुख, समृद्धी आणि ज्ञानाचा प्रकाश आजच्या सेशन मार्फत लाभो ही माझी इच्छा आहे. Welcome all. Thank you so much, ma'am. The third speaker for today. We have Dr. Pushkar Kher, MBBS TNB Internal Medicine. He's a consultant physician, Chief Digital Healthcare at Ethos Digital. He's a 19 years of clinical experience. He has worked in the German system for a year. Currently, he's in a dual role, clinical as well as a thought leader in digital communications in healthcare and life sciences. We welcome you all. Welcome you, Pushkar sir, on behalf of all the attendees. Yes, thank you sir. very much. Yeah, thank you very much. It's a pleasure as always to be a part of City Pride school activities. And as I said, it's now the time of Namaste. So I humbly accept this wonderful opportunity to interact with all of you. And as you can see, we are now, the pathis are coming together. There is no line between an Ayurveda or allopathy. We are all having a holistic approach to this challenge to mankind. And I'm really glad to be a part of it. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you to all the speakers till now. I think wonderful team we have today with us, and we're going to start the interaction with one doctor at a time, so you get a clear picture of how things are to go about. Yes, and the interaction, as I already mentioned, would be a combination of English, Marathi, and Hindi. So let's start. I would send Chaitali ma'am live, and we are going to start the interaction with Chaitali ma'am. Hello again, ma'am. Hello. Yes. Hello again, ma'am. So we're going to start with a few questions of, I would say, precaution, safety, curiosity, and information for all the audience who's attending this session today, ma'am. I would just want to know what are the chances of children becoming infected, affected, or positive? Like मुलांना कोरोनाचे infection होण्याचे risk किती आहे? Yeah. By this time, over these 5 or 6 months of the pandemic, we can say we have seen that about 10 to 12% of the affected individuals can be children. It is a positive thing to take in the sense that almost after every 10 or 12 adults, we expect to see an affected child. This is very positive. Simply the explanation is that the children, and we are lucky that the children have an innate immunity to viral infections generally. They have been a big cohort of viral infections throughout their childhood. So they probably have some antibodies which may be working against the dreaded coronavirus. They have a good concentration, good amount of lymphocytes in their blood, which seems to work against this condition. The thymus gland, which they have in their body, is also working very much well till the age of, say, 10 years. Okay, we have been really protecting them wonderfully well in this pandemic. And let me tell you very frankly that till now, whatever patients, whatever pediatric patients we have seen,
it has been traced that they have contracted the disease from an infected adult in the family. So this also is a very positive indicator as far as children's health is concerned. Okay, thank you so much for the information. Going to the next, घराच्या आत मास्क घालणे सक्तीचे करावे का? एक उत्सुकतेचा प्रश्न आहे. Every day someone or the other must be thinking about this. Yeah, See, if anybody is having fever, cold and cough in the family, anybody may it be, it is advisable presently for that person to start using the mask. Instead of creating a panic, wait for 2 to 3 days, take the basic medications. And in case you're not feeling better, definitely reach out for medical help. This should be more important in families where there is a baby who is less than 1 year of age, maybe old age people more than 70 years of age, or a diabetic whose sugar is not under control, or a family where there is unfortunately a cancer patient in the family. So this is where, I will suggest that we should be wearing a mask. The patient should be wearing a mask. Otherwise, there is no indication to wear a mask inside the house. But at this juncture, I want to stress the concept that if you're stepping out of the house, definitely wear a mask correctly in place. I want to quote our Mr. Shravan Hardikar sir, the Municipal Commissioner of PCMC, who also happens to be a parent of City Pride School. He recently said that, if you are wearing a mask all the time outside the house correctly, it is as effective as 100% lockdown. And I believe in this, and I agree with him completely. Besides this, in the multi-pronged attack against this pandemic, we have to accept the big role society and citizens have to play. See, the medical field is working hard and very hard, but the society has a big role to play. So this is all that I could say about the masks. Please use masks as far as possible. Yeah, so now you just spoke about the society part. So I just want to know that should I can't hear her. Children be let मुलांना कॉलनी किंवा बिल्डिंग मधील इतर मुलांबरोबर खेळू द्यावे का? Okay. The answer is very simple. इतर मुलांबरोबर मुलांना खाली ग्राउंडवर किंवा प्रेमाइसेस मध्ये खेळू देऊ नये. The answer is no. We will have to accept this answer for some amount of time now. You see, we can't depend on our children to use masks sensibly, exercise social distancing as efficiently as an adult could. Adults are still not doing it very efficiently. So let us not put it on the children to take care of themselves. Basically, children we are symptomatic for reasons I told you earlier. But the point is that they can be carriers. In fact, it has been studied that they could even amplify the disease in the chain of infection. They could be amplifiers of the infection. So let us not explore this concept. Definitely, they can go cycling on a road which is not crowded. They can go for a walk with you on a road where distancing can be exercised. Let them explore aerobics and yoga and definitely Surya Namaskar. This is my suggestion. Thank you so much, ma'am. That's a good suggestion, and I'm sure the attendees who are attending the session, let's take these valuable suggestions very seriously. Yeah. We'll try together, don't worry. Yeah. तर मग शाळेचा भाग असल्यामुळे मला असं विचारावंसं वाटतंय की शाळा सुरू करू शकतो का? म्हणजे किती रिस्क असू शकेल शाळा सुरू करणं? हा माझा प्रश्न असेल, कारण आम्हाला तेवढी उत्सुकता असणारच आहे. येस. I will go with a mix of English and Marathi. सवयच आहे थोडंसं इंग्लिश मध्ये बोलायची. असं आहे की in person learning doesn't seem possible very soon. आपण या न्यू नॉर्मलची सवय केली पाहिजे. दॅट ऑनलाईन लर्निंग चालू राहील. आपण ऑनलाईन मुलांना शाळेत जायला
they'll have to attend school online. We need to develop our armamentarium in such a way, teach them the new manners online, tell them to be equally sincere online. I think that's the, see, if you ask the epidemiologists and the social and preventive medicine experts, ते तेच म्हणतायत की आता तरी सध्या शक्य नाही, and I hope the government is also definitely looking up to these suggestions. आपल्या शाळेनीही खूप पटकन पेकअप केलं आपला सगळा प्लॅन, भरपूर इन्फ्रास्ट्रक्चर, बँडविड्थ वगैरे सगळी वाढवली, आणि वी आर ऑल ऑनलाईन, आवर चिल्ड्रन टू. नक्कीच, जसं तुम्ही म्हणताय की रोजच्या शाळेपेक्षा आता ऑनलाईन शाळेला पण मुलांना कशी शिस्तबद्ध करता येईल आपल्याला, तो प्रयत्न आम्ही नक्कीच करू. नक्कीच हा आमच्यासाठी नवीन प्रयत्न असेल, पण आम्ही प्रयत्न नक्कीच करू मॅम. थँक्यू सो मच. करोना काळामध्ये मुलांची दिनचर्या कशी असावी किंवा आहार कसा असावा असं मला विचारावंसं वाटेल. हा प्रश्न आता सगळ्यांनाच पडलेला आहे. एव्हरी डे इज अ न्यू चॅलेंज. पण द यंग चिल्ड्रन अँड द टीनेजर्स, त्या सगळ्यांना ना लॅक ऑफ रुटीन जरा त्रास देत असं मला ऑब्झर्व करण्यात आणि पाहण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे त्यांची दिनचर्या फिक्स नक्की करावी. वेळ व्यायामाला आणि इन्व्हॉल्वमेंट विथ द फॅमिली, थिंकिंग अबाउट द सोसायटी, ह्या गोष्टींना नक्की वेळ काढावा. शाळेचा वेळ तर नक्की असतोच, पण त्यानंतर सुद्धा ते एंटरटेनमेंट किंवा गेम्सना किती वेळ देणार आहेत, घरी किती मदत करणार आहेत. आणि दुसरं म्हणजे मी असं सजेस्ट करीन की आपले लंच आणि डिनर टाइम्स, जेवताना मोठे करावे डिनर टाइम्स. आपण सगळ्यांनी आपापले अनुभव मुलांबरोबर शेअर करावेत, तीच अपेक्षा मुलांकडनं करावी. आता लोकशाही आहे, या मुलांना यू हॅव टू सेट एक्झाम्पल्स. तर दे नीड टू शेअर विथ यू व्हॉट हॅपन्ड ऑनलाईन, अँड दे let us put physical exercise and emotional intelligence well above academics, I feel, in these days. आपण ते डेव्हलप करायचा हा चांगला चान्स मिळाला आहे, ते नक्की करूया. आणि ॲज फार त्यांनी घरातल्या कामांमध्ये म्हणजे चक्क स्वयंपाक आज काय करायचा आहे मेनू, त्याच्यासाठी रॉ मटेरियल आहे का चेक करणं, स्वयंपाकात मदत करणं आणि वेस्टेज न करता किचन मॅनेज करणं, ह्या गोष्टींपासून सुरू होतं आणि त्यांनी ते नक्की करावं. नक्कीच मॅम. तर एकंदरीत मला असं वाटतंय की तुमचं सजेशन नक्कीच म्हणजे आपल्या कुटुंबासोबत जास्तीत जास्त वेळ घालवणं, ह्याचा सदुपयोग करणं, असं आपण नक्कीच मुलांना सांगू की त्यांनी आता प्रयत्न करावा. पुढचा प्रश्न म्हणजे आता मुलांचे जे वॅक्सिनेशन आहे ते महत्वाचे आहे असं वारंवार सांगितले जाते, हे नक्कीच आपण ऐकत आलोय. परंतु त्यासाठी बालरोग तज्ञांकडे जाणे सेफ आहे का, म्हणजे आता सध्याच्या सिच्युएशन मध्ये बघता, आणि वॅक्सिनेशन डिले केल्यास मुलांच्या स्वास्थ्यासाठी धोका संभवतो का? मे बी थोडस हिंदी मराठीमध्ये आपण प्रयत्न करूया उत्तर द्यायचं. ओके, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन. ये जो टीका देना और लसीकरण, ये थोड़ा सा पीछे हट गया गए 5-6 महीनों में. कारण बहुत क्लियर है, सब डर रहे हैं घर से बाहर निकलने को, to reach the clinics, but frankly speaking, we cannot afford to have epidemic of a disease or epidemic of microorganisms जिनके टीके हमारे पास हैं और कई सालों से रहे हैं. So we definitely need to exercise these vaccines. त्यामुळे लसीकरण जितकं मागे पडले ते प्लीज तुमच्या डॉक्टरांकडे जाऊन रिशेड्यूल करा. आणि ह्या वातावरणात इन दिस सीझन most relevant is the H1N1 vaccine, the influenza vaccine, and the PCV13 or the pneumonia vaccine. It is taken back from we doctors every monsoon season, और नया टीका लाया जाता है इस सीजन में, तो वो देना बहुत जरूरी है फॉर चिल्ड्रन. और दादा दादी नाना नानी उनके लिए also more than 55 years of age, ये देना बहुत जरूरी है. The interesting thing is that there are some characteristics of H1N1, the structural characteristics and how they attach to the human cells, the receptors. There are some common characteristics between H1N1 virus and the novel coronavirus. So this is very much in our hands. Definitely go for H1N1 vaccine. This is what I want to tell you.
This is the biggest weapon we have in our armamentarium, other than social distancing, wearing masks, and frequent hand washing. आपका कहना है कि वैक्सीनेशन और लसीकरण करना बहुत जरूरी है, तो आई थिंक अटेंडीज जो अटेंड कर रहे हैं प्लीज इस बात को नोट कीजिए कि जो लसीकरण बोला हुआ है विदाउट गेटिंग स्कैर्ड, प्लीज आप नजदीक के अपने पीडियाट्रिशियन के पास या फिर हुएवर यू आर कंफर्टेबल विद वहां जाके करवा लीजिएगा। तो इसी बात पे और एक सवाल आएगा कि अगर लसीकरण नहीं लेकिन एक बच्चा अगर बीमार पड़ता है तो वो भी फिलहाल पैनिक हो रहे हैं कि उनको नजदीक के क्लिनिक ले जाना है या नहीं, या हॉस्पिटल में बाकी पेशेंट्स होंगे तो मेरे बच्चे को सिंपल सर्दी खांसी है तो कुछ और ना हो जाए। तो ये सब कंसर्न्स आजकल आई थिंक सुनाई दे रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या बोलोगे मैम? ये सवाल बिल्कुल जायज है। नेचुरली डर लगता है बाहर निकलने को, तो आई विल सजेस्ट दैट वीडियो कंसल्टेशन शुड बी चोजन द फर्स्ट। The biggest news around the corner is that now video consultation is legal. Okay. So I am also very comfortable in doing it for the patient. There are situations जहाँ पे हमको लगेगा during the video consultation or over the phone call that no, this child needs to be seen in person. फिर हम वो choice choose कर सकते, but I will say that video consultation is the top choice. You can come to the clinic. As you can see, we are all exercising extra care and sanitization at our clinics. हम कई बार तो ज़्यादा टच ना हो इसलिए वेट वगैरह भी नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टली चाइल्ड इज टेकन, बेसिक एग्जामिनेशन इज डन एंड दे आर सेंट आउट। There are not many children and parents waiting in the waiting hall. They are made to wait in the vehicles downstairs, and one by one they are phased out in appointments. So that is there, but video consultation, yes, I'll give a thumbs up to that for the time being. Yeah, definitely. तो आई थिंक ये जो सवाल सबको ही हो रहा है आजकल की थोड़ी बहुत बीमारी, लेकिन क्या करे, बाहर जाए या नहीं जाए। अगर बाहर नहीं जा पाए तो मैम का कहना है कि हम वीडियो कंसल्टेशन जरूर कर सकते हैं। तो आपके डॉक्टर से आप डिस्कस कीजिए, उनके पास जो भी सिस्टम है उस तरह से अगर वीडियो कंसल्टेशन कर पाए, और उन्होंने जैसे बताया है कि जरूरत पड़ी तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अगर केस वैसी है तो। थैंक यू मैम। एंड ये जो नया कोवासाकी जो कुछ फैल रहा है लाइक इन कोरोना अफेक्टेड चिल्ड्रन, ये सुना जाता है। अब ये सब चीजें जब सुन रहे हैं मैम तो आई थिंक ऑडियंस वुड नीड अ क्लैरिफिकेशन कि एग्जैक्टली ये सब होता क्या है। This disease has been doing the rounds on the media and the newspapers. It is valid too. Kawasaki disease is a pediatric multi-system inflammatory disease. In this disease, the immunity of the child works against his own organs. So the children or the individual ends up having swelling of the lining of the blood vessels and all the layers of the heart. And it manifests like, redness of eyes, fever, rash, pain in abdomen, some swellings in the neck. Luckily for us, this is very, very rare. Okay, but as I told you that the children having corona is less, और उनमें से जो recover होते हैं वो around 7 years to 18 years के बीच में this complication has been seen very rarely. Okay, so this condition is very much manageable. It is definitely 100% curable provided these children are picked up in time. So I don't think we must worry about disease. This is called Kawasaki, but this is an interesting pun which is being used that, if it is seen in a child who has had corona infection, it is being after COVID-19, it is being called Kawasaki. That is it. Okay. Fine. Thank you, ma'am. तर घाबरायची काही गरज नाहीये. आता मॅमनी थोडंफार क्लिअर केलंय आपल्याला की ते काय आहे, त्याच्यामुळे जाणून तर घेतलं आहे, काळजी तर आपल्याला घ्यावी लागेल. सो प्लीज टेक केअर एव्हरीवन. आणि आता ऑनलाईन, आता मी स्कूल मधून आहे तरी मला हा प्रश्न आणि काळजी मुलांसाठी आहेच की ऑनलाईन मुळे त्यांचा स्क्रीनचा वापर अनिवार्य आहे, त्यांना काही पर्याय नाही आहे सध्या. सो ह्याच्या बाबतीत डोळ्यांवर कमीत कमी दुष्परिणाम व्हावेत म्हणून कोणती काळजी घ्यावी? सो ऑनलाइन स्क्रीनिंग की वजह से जो आंखों पे फर्क, हाँ प्रश्न, हाँ, तो उस पे आप क्या बोलोगे मैम? ये सवाल टॉप मोस्ट है पेरेंट्स, टीचर्स
और all caretakers के मन में ये बहुत valid भी है. But since this is the new normal, let us think how much well we can implement this. पहला सजेशन ये है कि बच्चे जो स्कूल के लिए स्पेशली जो स्क्रीन यूज कर रहे हैं, इट शुड बी द बिगेस्ट पॉसिबल. Laptop or an iPad is recommended. It should be placed on a table. Child should be on a chair with a straight back. Then the screen should be about 10 to 30 degrees at a lower level than the eye level of the child. It should be placed at a distance of say 1.5 to 2 feet away from the child. And this is that every session I want to suggest is should be 30 to 35 minutes. I can see that the City Pride School management has also implemented this very well, has given due thought to this. So beyond that, a child should not be watching the screen in one go. The break ideally should be about 5 minutes, and in these 5 minutes, the parent should ensure that the child really goes off the screen. They should not keep on lingering on the screen. Use the break. Yes. Yeah. Yes. They should. Yeah. They can use the toilet, drink water, look outside the window, go to the balcony, literally count 5 objects, and relax and come back for the next session. Fine. Yeah. Thank you, ma'am. तर पालकांनी जबाबदारी घ्यावी की घरून जितकं कंट्रोल करता येईल तितकं करा. आणि मॅम ह्या दिवसांमध्ये ग्रँडपेरेंट्स म्हणा, आजी आजोबा किंवा ह्यांना त्यांच्यात एक किंवा या मोठ्या मुलांमध्ये पण एक सर्टन लोनलीनेस असतं, म्हणजे एकटेपणा येतो. नाही सगळ्यांमध्येच येतो, मुलांमध्येच नाही. पण आता आजी आजोबा पण बघत असतील की सगळे आपापल्या ह्याच्यात बिझी आहेत, आम्हाला काही खाली वॉकला जाता येत नाही किंवा कोणाला जाऊन भेटता येत नाही पटकन, आपापल्या गावी जाता येत नाही. तर मग या सगळ्यावर तुम्ही काय म्हणाल, म्हणजे या एकटेपणाला कसा मात करायचा, कारण आता सध्याचा तो प्रश्न आहे. सो ह्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल मॅम? आय थिंक तुमच्यासाठी हा शेवटचा प्रश्न आहे. Loneliness, depression definitely is a complication of this sort of getting locked down at home. The biggest suggestion to everyone is that before looking out, let us diagnose this and treat it at home. Start treating it at home. Each one of us needs to have a schedule. A lack of routine is really weighing upon everybody's psyche. Share your routine with each other. Definitely share your experiences with each other. Whatever is happening in the society, discuss it in a positive sense. If one of our colleagues unfortunately has lost a loved one or is losing a job, definitely tell them that you're feeling sad, what you can do to help, and also place themselves in the situation. Their peers, someone out there at their age has lost a home probably. What can you do about it? So let them look out at the grief and the desolation outside in the world. Let them make suggestions, and I think that we will be making great citizens out of them by making them think proactively and help the society at large. And let us tell them to be very positive about sad people in the world. I think all that goes up comes down. That's what Newton said. Even let us be optimistic that we will be better in 2 to 3 months from now. Thank you so much, ma'am. I think you've answered most of it. We are definitely having a lot more in this session, and we also have a lot more. We had a pediatric view right now more often for kids, the worries of kids. We are also going to focus majorly on the overall health of grandparents, parents as well. So don't worry, audience. Don't think that we are just getting to the kids. And amchaसाठी काय? It is definitely for you also how you need to take care. Where we are going to move on to the next doctor right now. Thank you so much, Chaitali ma'am. And I am inviting Preeti ma'am over live right now. Yes, and I would hand over to my co-counselor Zui, who would take over the session now. Zui, you can unmute yourself. Thank you, ma'am. And Preeti ma'am, if you could share your presentation. So hello, good morning everyone. Now we will have Dr. Preeti Deshmukh who will be sharing her views through Ayurveda. So let's start with her presentation. Welcome ma'am, you can start with it. Namaskar.
मी वैद्य प्रीती मंगेश देशमुख. स्टे पॉझिटिव्ह, स्टे हेल्दी. आयुर्वेद दृष्टिकोनातून बोलणार आहे. आजच्या महामारीच्या कंडिशनमध्ये सध्या आपल्याला वेगवेगळे प्रश्न आपण सामोरे जातो आहोत. त्याच्यामध्ये सांसर्गिक आजार, आयुर्वेद दृष्टिकोनातून त्याची काही उत्तरं आहेत का, त्यानंतर आपला दिनचर्या कशा पद्धतीने असायला हवी आहे, आपला आहार म्हणजे आपल्याला करोनासारखे हे जे काही सांसर्गिक किंवा इन्फेक्शियस डिसीजेस आहेत ते होऊ नयेत याच्यासाठी आपण आहार कसा ठेवायला हवा आहे. त्याचबरोबर सांसर्गिक हे जे काही आजार आहेत त्याच्यामध्ये बचावासाठी किंवा प्रिव्हेन्शनसाठी काही उपाय आयुर्वेदामध्ये सांगितले आहेत का. त्याचबरोबर जर एवढी सगळी काळजी घेऊन पण जर मला कुठल्या पद्धतीचा सुरुवातीचे इनिशियल सिम्पटम्स असे काही जर मला जाणवले तर मी काय खबरदारी घ्यायला पाहिजे आहे, होम क्वारंटाईन शेड्यूल कसं ठेवायला हवं आहे, हे आज आपण बघणार आहोत. साधारणतः इन्फेक्शियस डिसीजेसचं एक सुंदर वर्णन चरक संहिता नावाच्या आयुर्वेद टेक्स्टमध्ये पूर्ण अध्याय स्वरूपात आलेलं आहे. तर आपल्याला जाणून घेणं गरजेचं आहे कारण त्याच्यामध्ये साधारणतः कारणं पण सविस्तररित्या दिलेले आहेत. तर जनपदोध्वंस, जनपद म्हणजे कम्युनिटी, उद्ध्वंस म्हणजे डिस्ट्रक्शन. एकाच वेळी एकाच कारणामुळे अनेक लोकांचा समुदाय नष्ट होणं किंवा उद्ध्वंस होणं म्हणजेच जनपदोध्वंस, म्हणजेच आत्ताची महामारीची स्थिती. याच्यामध्ये साधारणतः 4 प्रमुख कारणं सांगितलेले आहेत: वायू, जल, देश आणि काल. त्याच्यापैकी वायू दृष्टीमुळे किंवा एअरबॉर्न डिसीज म्हणून आत्ताचा सध्याचा करोना आजार. याच्या मागे मूळ कारण अधर्म म्हणजेच यमनियमांचं पालन न करणं, ऋतुचर्येचं पालन न करणं, त्याच्यानंतर दिनचर्येचं म्हणजे डेली शेड्यूल मध्ये जे जे काही सांगितलेलं आहे त्या पद्धतीने न वागणं. त्याच्यामुळे हळूहळू आपल्या नेचरमध्ये किंवा निसर्गामध्ये इम्बॅलन्स क्रिएट होतो आणि त्यामुळे आपली कम्युनिटी किंवा जनपद याचं डिस्ट्रक्शन व्हायला लागतं किंवा उद्ध्वंस होतो. आता ह्या जनपद ध्वंसाच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला अजून एक महत्वाची म्हणजे आपल्या इम्युनिटीची ही माहिती असायला हवी आहे. आता व्याधी प्रतिकार शक्ती किंवा रोग प्रतिकार शक्ती ही आयुर्वेदामध्ये बीजभूमी थिअरी ह्या अंतर्गत येते. बीज म्हणजे ते इन्फेक्शन किंवा तो व्हायरस, बॅक्टेरिया, आणि भूमी म्हणजेच आपलं शरीर. जर आपल्या शरीरामध्ये आम किंवा टॉक्झिन्स हे जर जास्त प्रमाणात असतील त्याच्यामुळे आपली पचनशक्ती मंदावते आणि त्याच्यामुळे हळूहळू आपली व्याधी प्रतिकार शक्ती किंवा इम्युनिटी कमी व्हायला लागते. जेव्हा ही इम्युनिटी कमी व्हायला लागते तेव्हा आपलं शरीर फेवरेबल होतं वेगवेगळ्या आजारांना बळी पडण्यासाठी. तेच होतं जेव्हा एका ऋतूतून आपण दुसऱ्या ऋतूत जातो, म्हणजे सीझनल व्हेरिएशन जेव्हा होतं. तेव्हा आपण जर ऋतुचर्येप्रमाणे आहार घेतला नाही तर आपलं शरीरातले टॉक्झिन्स वाढायला लागतात, आपली पचनशक्ती कमी होते आणि मग सीझनल व्हेरिएशन झालं की आपल्याला सर्दी, ताप, खोकला यासारखे आजार व्हायला लागतात. आता जर मला ह्यासारखे इन्फेक्शियस डिसीजेस होऊ नयेत अशी जर माझी इच्छा असेल तर मी साधारणतः आहार कशा पद्धतीने ठेवायला हवा आहे, त्याचबरोबर माझं डेली शेड्यूल मी कशा पद्धतीने आखायला हवं आहे ते आता आपण बघूया. सगळ्यात पहिले सकाळी उठल्यावर गरम पाणी प्यावं. गरम पाणी जेवढी तहान असेल तेवढंच सकाळी प्यावं आणि दिवसभर थोडं थोडं गरम पाणी पित राहावं. त्याच्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये टॉक्झिन्स साठत नाही व आपली पचनशक्ती ही चांगली राहते आणि त्याच्यामुळे व्याधी प्रतिकार शक्ती किंवा इम्युनिटी ही चांगली राहायला मदत होते. त्याच्यानंतर च्यवनप्राश. च्यवनप्राश साधारणतः अर्धा ते 1 चमचा रिकाम्या पोटी घ्यावा. अर्धा चमचा 12 वर्षापर्यंतच्या मुलांसाठी व 12 वर्षाच्या पुढील लोकांसाठी 1 चमचा.
च्यवनप्राश घेतल्यानंतर दूध पिऊ नये. साधारणतः 15 ते 20 मिनिटं अंतराने तुमचा रेग्युलर जो ब्रेकफास्ट असेल तो तुम्ही करावा. च्यवनप्राश कधीही रात्रीच्या वेळी घेऊ नये. तसंच ज्यांना उलटी, जुलाब, त्याचबरोबर जर अपचनाचा त्रास असेल किंवा खूप जास्त प्रमाणात पित्त वाढून आलं असेल, त्या कंडिशन्स मध्ये ही च्यवनप्राश घेऊ नये. च्यवनप्राश मध्ये विटामिन सी हे मुबलक प्रमाणात आहे. त्याच्यामुळे अँटीऑक्सिडंट्स वाढले जातात आणि त्याच्यामुळे चिरतारुण्य, प्रत्येक पेशी ही नवीन तयार होण्यासाठी मदत होते आणि त्याच्यामुळे व्याधी प्रतिकार शक्ती आपली चांगली राहते. आता आपण पुढे बघूया जलनेती विषयी. जलनेती ही जी प्रोसेस आहे साधारणतः सकाळच्या वेळी करावी. तशीच ती दिवसातून 2 ते 3 वेळा केली तर चालेल. साधारणतः जलनेतीसाठी हे जलनेत्र पॉट वापरला जातो. त्याच्यामध्ये कोमट पाणी आणि मीठ मिश्रित करून ती प्रोसेस केली जाते. जलनेती, नस्य, गार्गलिंग आणि स्टीम ह्या 4 प्रोसेसेस ज्या आपल्या डेली रुटीन मध्ये असायला हव्या आहेत. त्याच्यामुळे जेव्हा एखादा व्हायरस किंवा बॅक्टेरिया आपल्या शरीरात प्रवेश करतो, म्हणजे आपल्या नाकामार्फत, आणि तो घशामध्ये साधारणतः 24 ते 48 तास तिथेच राहतो आणि नंतर तो आत प्रवेश करतो. जे लोक काही अत्यावश्यक कारणास्तव किंवा कामानिमित्ताने वारंवार बाहेर जात आहेत, त्या लोकांनी दररोज जलनेती, नस्य, गार्गलिंग आणि स्टीम केल्यामुळे 24 ते 48 तासात जो काही व्हायरस, बॅक्टेरिया तिथे अडकून राहिलेला असतो तो पुढे प्रवेश न करता बाहेर निघून जाण्यासाठी मदत होते. तसेच त्या ठिकाणी असलेली सूज, त्याच्यानंतर घशात खवखव, हे इनिशियल सिम्पटम्स पण लवकर कंट्रोल मध्ये यायला मदत होते. प्रीती मॅम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू. जलनीती इतका चांगला पर्याय असताना हे थोडंसं हिंदीमध्ये सिंपल याच्यात सांगू शकाल प्लीज? म्हणजे जलनीतीचं प्रोसीजर, जस्ट बेसिक. जलनेती इस प्रोसेस में हम जलनेती पॉट यूज करते हैं. उसमें गुनगुना जल और नमक मिक्स करते हैं. वो करते समय हम एंटीनेजल साइनसेस, मतलब जो गुनगुना जल है वो पास करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट नॉस्ट्रिल की तरफ और फिर उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट नॉस्ट्रिल की तरफ बाहर निकल जाना चाहिए. कभी भी इस प्रोसेस करते समय आपको कुछ भी डिस्कम्फर्ट या बेचैनी फील नहीं होनी चाहिए. अगर ऐसा होता है तो तुरंत वो प्रोसेस स्टॉप करनी चाहिए. फिलहाल ये प्रोसेस जो है डॉक्टर धनंजय केळकर जो दीनानाथ मंगेशकर के हैं, उन्होंने भी डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म में दिखाई हुई है. वो भी आप रिफर कर सकते हैं. और उसका महत्व मैं और बताती हूँ कि वहाँ के करीबन 400 दीनानाथ मंगेशकर के डॉक्टर्स जो है वो रेगुलर बेसिस पर जलनेती प्रोसेस कर रहे हैं. उसकी वजह से कोई भी इन्फेक्ट नहीं हुआ है. मैं अभी अगले प्रोसेस के दरम्यान जाती हूँ. आता आपण नस्याविषयी बोलूया. नस्य प्रोसेस मध्ये साधारणतः खोबरेल तेल, तिळाचे तेल, षडबिंदू तैल, अणुतैल ह्यासारखी औषधी तेल वापरले जातात, जे ह्या स्लाइडवर दाखवल्याप्रमाणे पोश्चर मध्ये झोपून दोन्ही नाकपुड्यांमध्ये 2-2 थेंब ही प्रक्रिया देखील दिवसातून 2 वेळा केली तर चालू शकते आहे. त्याच्यानंतर गार्गलिंग किंवा गुळण्या करणं. गार्गलिंग किंवा गुळण्या करणं ह्या प्रोसेस मध्ये साधारणतः 150 ते 200 ml गरम पाणी, त्याच्यामध्ये 2 ते 3 ग्रॅम हळद आणि 1 ग्रॅम मीठ असं टाकून गुळण्या करायच्या आहेत. साधारणतः 2 ते 3 मिनिटं.
त्याच्यानंतर ऑइल पुलिंग थेरपी म्हणून पण आयुष गाईडलाईन्स मध्ये सांगितलेली आहे की ज्याच्यामध्ये साधारणतः तिळाचं तेल किंवा खोबरेल तेल याचा वापर केला जातो आणि साधारणतः 40 ते 50 ml ते तेल तोंडात कोमट करून धरून ठेवलं जातं 2 ते 3 मिनिटांसाठी व चांगल्या पद्धतीने हलवून मग त्याच्यानंतर ते थुंकून टाकलं जातं. ज्यांना बीपीचा त्रास आहे त्यांनी गार्गलिंग करताना किंवा गुळण्या करताना मिठाचा वापर करू नये, हळदीचा केला तर चालेल. त्याचबरोबर ज्यांना ऍक्टिव्ह अस्थमा केसेस आहेत त्यांनी ऑइल पुलिंग थेरपी करू नये किंवा जर ते तेल चुकून गिळलं गेलं तर त्याच्यामुळे निमोनिया सारखे कॉम्प्लिकेशन्स देखील होऊ शकतात. पुढे आता आपण स्टीम विषयी बघूया. साधारणतः स्टीम मध्ये पाणी, त्याच्यामध्ये पुदिना, ओवा किंवा सुंठ, वेखंड यासारखी औषधं टाकून वाफ घेतली जाते. साधारणतः दिवसातून 3 ते 4 वेळा किंवा प्रत्येक वेळा जेव्हा तुम्ही बाहेरच्या वातावरणात एक्सपोज होत आहात, घरी आल्यानंतर ही प्रोसेस जरूर करावी. जसं सांगितल्याप्रमाणे जलनेती, नस्य आणि गार्गलिंग ह्या 4 प्रोसेसेसमुळे व्हायरस किंवा बॅक्टेरिया जो इनिशियल स्टेजमध्ये आहे म्हणजेच तुमच्या नाकात किंवा घशात आहे 24 ते 48 तासापर्यंत, तर ह्या प्रोसेसेसमुळे तो पूर्णपणे निघून जाण्यासाठी मदत होते. त्याच्या पुढे आता आपण आयुष काढ्याचं बघूया. आयुष काढ्यामध्ये साधारणतः काय काय इन्ग्रेडियंट्स आहेत, तुम्ही घरी कशा पद्धतीने बनवू शकता आहात ते आपण बघूया. त्याच्यामध्ये तुळशीची पानं साधारणतः 5 ते 6, दालचिनी अर्धा चमचा, काळे मिरे किंवा ब्लॅक पेपर 2, त्याची पावडर स्वरूपात किंवा चूर्ण स्वरूपात कन्वर्ट करून घेतलं तरी चालेल, सुंठ किंवा ड्राय जिंजर अर्धा चमचा, काळे मनुके 5 ते 6, गूळ चवीप्रमाणे. हे सगळं एकत्र करून त्याच्यात 4 कप पाणी घालावं, 2 कप आटेपर्यंत उकळून घ्यावं. ही काढ्याची प्रोसेस एकाच वेळी 4 जणांच्या साठी आहे, अडल्ट लोकांसाठी आहे. आयुष काढ्याचे सॅशे स्वरूपात पण आता उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर हा सॅशे डायरेक्टली तुम्ही गरम पाण्यात आयुष काढ्याच्या चूर्णाचा एक्स्ट्रॅक्ट हा डिस्पर्सिबल टॅबलेट फॉर्म मध्ये उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर तो चूर्ण स्वरूपातही उपलब्ध आहे मार्केटमध्ये की जे तुम्ही घरी येऊन तो काढा तयार करू शकता. फक्त लक्षात ठेवा की ज्यांना पित्ताचा त्रास आहे किंवा आता सध्या सर्दी, खोकला त्याच्यासोबतच पित्त खूप ॲग्रेवेटेड फॉर्म मध्ये आहे, म्हणजे उलटी, जुलाब किंवा छातीत जळजळ असं जर होत असेल त्यांनी रेग्युलर स्वरूपात हा आयुष काढा घेऊ नये. काही ठिकाणी स्किनवर रॅशेस येणं किंवा पित्त खूप जास्त प्रमाणात वाढून येणं हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. आता जे हेल्थ केअर वर्कर्स किंवा डॉक्टर्स किंवा हॉस्पिटल स्टाफ जे कंटिन्युअस एक्सपोज होत आहेत किंवा ज्या लोकांना काही कामास्तव बाहेर जावं लागतं आहे, त्यांनी मात्र जर पित्ताचा त्रास नसेल तर रेग्युलर स्वरूपात आयुष काढा घ्यावा. आपण प्रत्येकाने मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज याच्यासाठी 1 तास वेळ रोजचा राखून ठेवायचा आहे. मेडिटेशन किंवा ओंकार ध्यान, माझा पर्सनल एक्सपिरियन्स असा आहे की ओंकार ध्यान केल्यामुळे तुमच्या भोवती एक पॉझिटिव्ह ऑरा क्रिएट होतो, पॉझिटिव्हिटी क्रिएट होते, तुमच्या विचारांमध्ये सकारात्मकता येते आणि तुमच्यामधले जे नेगेटिव्ह थॉट्स आहेत जे आता आपण महामारीच्या स्थितीमध्ये पण फेस करतो आहोत, फिअर, एन्झायटी, अँगर, ॲग्रेशन, डिप्रेशन, हे सगळ्या नकारात्मक भावना दूर राहण्यासाठी नक्कीच मदत होते. त्याचबरोबर
प्राणायाम स्वरूपात ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस म्हणजे भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाती, शीतली, उज्जयी यासारखे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस देखील नित्य नियमाने करावेत की ज्याने आपली श्वसन संस्था किंवा रेस्पिरेटरी सिस्टीमची व्याधी प्रतिकार शक्ती, इम्युनिटी वाढण्यासाठी नक्कीच मदत होईल. योग. योगस्तु चित्त वृत्ती निरोधः. चित्तामधले किंवा मनामधले जे काही राग, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर हे योगासनांच्या मार्फत आपण दूर ठेवू शकतो आहोत. त्याचबरोबर एक्सरसाइज किंवा व्यायाम नित्य नियमाने करणे. चरक संहितेत खूप सुंदर वर्णन आलेलं आहे की जे नित्य व्यायाम करतात, ज्यांची पचनशक्ती चांगली आहे, जे तरुण आहेत, त्यांची व्याधी प्रतिकार शक्ती चांगली असते आणि चांगली राहते. पुढे आपण हळदीच्या दुधाबद्दल माहिती घेऊया. हळदीचे दूध कसे बनवावे? 30 ते 40 ml पाणी, 2 ते 3 ग्रॅम हळद टाकून पहिले उकळून घ्यावी आणि त्याच्यामध्ये 150 ते 200 ml दूध टाकावे. उकळून झाल्यानंतर त्यामध्ये चवीप्रमाणे साखर घ्यावी. हे प्रमाण एका अडल्ट व्यक्तीसाठी आहे. तुम्ही मुलांच्या बाबतीतही त्याचे प्रमाण कमी जास्त करू शकता आहात. हळदीचे दूध साधारणतः दिवसातून 2 ते 3 वेळा घेतले तर चालेल. अमेरिकेमध्ये याला टर्मरिक लॅटे या नावाने ते विकलं जातं. त्याच्यामध्ये दालचिनी आणि ब्लॅक पेपर म्हणजे काळी मिरी यासारखी औषधं आहेत. दालचिनी आणि ब्लॅक पेपर याच्यामुळे टर्मरिक मधलं जे क्युकुरमिन नावाचं तत्व आहे जे अँटी इन्फ्लेमेटरी ऍक्शन देतं, त्याच्या शोषणासाठी खूप चांगली मदत होते. म्हणून घरगुती बेसिसवर पण तुम्ही जेव्हा हळदीचं दूध तयार करता आहात त्याच्यात थोडी दालचिनी पावडर आणि काळे मिरे टाकले तर नक्कीच चालते. आता आपण आहाराविषयी बघूया. आहार हा साधारणतः सूर्योदय झाल्यानंतर 2.5 तासानंतर पहिला आहार. दुसरा आहार साधारणतः जेव्हा सूर्य हा पीक लेवलवर असतो म्हणजे दुपारी साधारणतः 12 ते 1 च्या दरम्यान. आणि तिसरा आहार हा साधारणतः सूर्यास्ताच्या पहिले. त्याच्यातला एक आहार कंपल्सरीली हा शांत चित्ताने, एकाग्रतेने व मन लावून झाला पाहिजे. मी टीव्ही बघत खात आहे किंवा आपण जनरली मुलांना टीव्ही बघत खाऊ घालतो, तर ती अतिशय चुकीची पद्धत आहे. त्याच्यामुळे आपण किती खातो आहोत हा मुलांनाही अंदाज राहत नाही. त्याच्यामुळे ओव्हर इटिंग किंवा जास्त खाणं ह्यासारखे पण प्रॉब्लेम संभवू शकतात आणि त्याच्यामुळे आपली जी काही पचनशक्ती आहे ती डिस्टर्ब होते आणि त्याच्यामुळे आपल्या शरीरात टॉक्झिन साठवून आपली व्याधी प्रतिकार शक्ती कमी व्हायला लागते. आहाराविषयी आपण सविस्तर अजून पुढे बघणार आहोत. आता पुढच्या मुद्द्याकडे वळू, ते म्हणजे शांत झोप. रोज साधारणतः 7 ते 8 तास बायोलॉजिकल स्लीप घ्यावी. म्हणजे साधारणतः 10-10:30च्या दरम्यान झोपावं आणि साधारणतः 5:30 ते 6च्या दरम्यान सकाळी उठावं. याच्यामुळे तुमचे वात, पित्त, कफ याचा बॅलन्स शरीरामध्ये राहतो. त्याचबरोबर जेव्हा आपण रात्री जागरण करतो आणि उशिरा उठतो त्यामुळे आपल्या शरीरातला वात आणि कफाचा इम्बॅलन्स होऊन आपल्याला वेगवेगळे आजार, प्रामुख्याने सर्दी, खोकला अशासारखे पण आजार उद्भवतात. झोपण्याच्या पूर्वी साधारणतः देवाला, आपल्या आप्तेष्टांना, नातेवाईकांना धन्यवाद मानून, तसेच आपल्या ज्या आज आपण दिवसभरात चांगली कामं, चांगल्या ऍक्टिव्हिटीज केलेल्या आहेत त्यांना धन्यवाद मानून त्याचं स्मरण करून आपण पॉझिटिव्ह होऊया आणि त्याच्यामुळे शांत गाढ झोप लागल्यामुळे आपले सगळे दोष म्हणजे वात, पित्त, कफ हे बॅलन्स स्थितीमध्ये राहून आपली पचनशक्ती पण चांगली राहते.
आताच्या काळामध्ये जर मला आहार हा मी निरोगी राहावं अशा दृष्टिकोनातून घ्यायचा असेल तर तो कशा पद्धतीने घ्यायला हवा आहे त्याविषयी आता आपण बघूया. सगळ्यात पहिलं म्हणजे आहार आपला सात्विक असायला पाहिजे. तो आहार घेतल्यामुळे आपल्यामध्ये चांगल्या गुणांची वाढ झाली पाहिजे, चांगल्या क्वालिटीज आपल्यामध्ये डेव्हलप झाल्या पाहिजे. म्हणजे धान्य, गहू, ज्वारी, तांदूळ, डाळ, त्याच्यानंतर भाज्या, फळभाज्या, फळं हे आपण इन्क्लूड केलं पाहिजे. त्याचबरोबर ऋतूप्रमाणे आपला आहार असायला पाहिजे आहे. म्हणजे ज्या ज्या ऋतूमध्ये जी जी फळं भाज्या उपलब्ध होत आहेत प्रेफरेबली मी त्याच खाल्ल्या पाहिजे. आता आजकाल आंबा 12ही सीझन मध्ये अवेलेबल असतो. मग जर आता हिवाळा चालू असेल आणि जर मी आंबा खाल्ला तर माझ्या शरीरावर नक्कीच तो दुष्परिणाम करणार आहे. त्याचबरोबर मी माझा आहार माझ्या प्रकृतीनुसार घेणं आवश्यक आहे. म्हणजेच माझं जर कॉन्स्टिट्यूशन पित्त डॉमिनंट असेल किंवा मी पित्त प्रकृतीचा असेल तर मला म्हणजे छातीत जळजळ होते आहे, आंबट करपट ढेकर येत आहेत, उलटी सारखं वाटतंय, डोकं दुखतंय आणि तरी देखील मी आंबट, तेलकट, तिखट, हिरवा ठेचा, हिरव्या मिरच्याचा ठेचा हे जर मी वारंवार खात असेल तर त्याच्यामुळे नक्कीच माझ्या त्या प्रकृतीसाठी किंवा कॉन्स्टिट्यूशनसाठी ते हानिकारक असणार आहे. त्याचबरोबर साधारणतः स्थानिक अन्न खावं. फळं किंवा भाज्या ज्या साधारणतः आपल्या पेरिफेरीच्या 100 किलोमीटर मध्ये आहेत प्रेफरेबली तेच खावेत. आपण जे अन्न खातोय ते प्रेफरेबली ताजं असलं पाहिजे. असं म्हटलं जातं की आहार तयार झाल्यानंतर साधारणतः तो 3 तासाच्या आत घ्यावा, म्हणजे त्याच्यामध्ये असलेले जे काही जीवनसत्व आहे ते आपल्याला योग्य रीतीने मिळतील. तसंच आहार जो आहे हा रुचकर किंवा टेस्टी असायला हवा आहे. कारण जेवढा रुचकर अन्न आपण करून खाऊ तेवढं ते अंगी व्यवस्थित लागणार आहे आणि त्याच्यामुळे आपली पचनशक्ती व्यवस्थित राहायला मदत होणार आहे. अन्न हे प्रॉपर शिजवून घेतलं पाहिजे. त्याचबरोबर ते पचायला हलकंही असायला हवं. पण अन्न जास्त शिजवू नये. खूप जास्त अन्न किंवा एकदम आपण कधी कधी काही काही भाज्या खूप गाळ शिजवतो तर त्या गाळ शिजवल्यामुळे त्याच्यातले जे काही जीवनसत्व आहे ते नष्ट होतात. तसंच आपल्या आहारामध्ये इम्युनिटी किंवा रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणारे स्पाइसेस असायला हवे आहेत. तर ते स्पाइसेस जे आहेत साधारणतः हळद, लसूण, आलं, दालचिनी, जिरे, मिरं हे सारख्या इम्युनिटी बुस्टिंग स्पाइसेस असल्यामुळे आपली पचनशक्ती चांगली राहते, आपल्या शरीरात टॉक्झिन्स साठत नाही आणि अँटी इन्फ्लेमेटरी ऍक्शन देखील होते. जसं आपण हळदीच्या दुधामध्ये हळद हे इन्ग्रेडियंट बघितलं ज्यांनी अँटी इन्फ्लेमेटरी ऍक्शन होणार आहे. तसंच रोजच्या जेवणामध्ये जर हे साधारणतः स्पाइसेस असतील तर पचनशक्ती व्यवस्थित राहून आपण वेगवेगळ्या आजारांना बळी पडणार नाही. त्याचबरोबर इम्युनिटी वाढवणारे आहार पदार्थ पण आपल्या शरीरात आपण घ्यायला हवे आहेत. तर पहिले आपण फळांविषयी बघूया. जे विटामिन सी रिच असे फळं आहेत. त्याच्यामध्ये लिंबू, आवळा, स्वीट लाईम, संत्र, मोसंबी, त्याच्यानंतर पपई. त्याचबरोबर भाज्या बघूया ज्या इम्युनिटी वाढवतात. पालक, लाल शिमला मिरची, ब्रोकोली, गाजर, बीट, पत्ताकोबी, फ्लावर. त्याचबरोबर आपल्या शरीरामध्ये आपण प्रोटीनयुक्त आहार पण घ्यायला हवा आहे की ज्याने आपल्याला ह्या स्थितीमध्ये एनर्जी पण चांगल्या पद्धतीने बिल्ड होईल. त्याच्यामध्ये अक्रोड, बदाम, काजू, त्याचबरोबर वेगवेगळे कडधान्य, स्प्राउट्स आणि पनीर याचाही अंतर्भाव केला पाहिजे.
आपण हे जे सगळं अन्न घेत आहोत ते योग्य वेळी जर खाल्लं तरच ते आपल्याला व्यवस्थित पचणार आहे. जेवणाची वेळ निघून गेली आहे किंवा जेवणाची वेळ अजून व्हायचीच आहे किंवा नुकतंच जेवण झालं आणि मी लगेच 1 तासाने पुन्हा काहीतरी खातोय, तर त्याच्यामुळे माझं डायजेशन किंवा माझी पचनशक्ती डिस्टर्ब होणार आहे. त्याचबरोबर मी योग्य क्वांटिटीमध्ये सगळा आहार घेणं पण आवश्यक आहे. म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स, प्रोटीन्स ह्या क्वांटिटीनुसार तुमच्या शरीराला जशी आवश्यक आहे त्याच पद्धतीने जर मी पोटाचे 4 भाग केले तर 3 भाग हे मी माझ्या आहाराने भरणार आहे आणि 1 भाग हा मी वायू आणि पाण्यासाठी रिकामा ठेवणार आहे. याच्यामध्ये देखील डिस्टर्बन्सेस झाले तर पचनशक्तीवर त्याचा दुष्परिणाम होऊ शकतो आहे. आता मी आहार काय घ्यायचा आहे ते मी बघितलं, पण मी काय आहारात घ्यायला नको की ज्याने मला वेगवेगळ्या आजारांना मी बळी पडायला नको अशा दृष्टिकोनातून. त्यानंतर कॅन्ड, प्रोसेस्ड, पॅकेज्ड फूड. आत्ताचा काळ तर असा आहे की एखाद्या वेळेस अचानक मूड होतो आणि आपण पिझ्झा, बर्गर ऑर्डर करतो किंवा तिथे थेट जाऊन पोहोचतो. पण ह्या सगळ्या प्रकारच्या बेकरी, जंक, फ्रोझन, फर्मेंटेड प्रकारच्या आहाराने शरीरात आम किंवा टॉक्झिन्स वाढायला लागतात आणि पचनशक्ती मंदावून आपलं शरीर आपण फेवरेबल करतो वेगवेगळ्या आजारांसाठी. त्याचबरोबर ऑइली, खूप जास्त गरम मसालेदार, त्यानंतर तिखट, दूध आणि फळं, आंबट फळं विशेषतः एकत्र खाणं, मिल्कशेक्स खाणं, त्यानंतर कोल्ड आणि हॉट किंवा गरम आणि थंड याचं कॉम्बिनेशन करणं, म्हणजे आईस्क्रीम त्याच्यावर हॉट चॉकलेट म्हणजे ब्राउनीज आता जे आपण जनरली घेतो ते अवॉइड व्हायला हवे आहेत. त्याचबरोबर सूर्यास्तानंतर कुठल्याही प्रकारचे थंड पदार्थ, साधारणतः काकडी, दही, मुळा, केळी ह्यासारखी फळं खाऊ नयेत. आणि आयुर्वेदामध्ये तर सूर्यास्तानंतर प्रेफरेबली जेवणही करू नये असं सांगितलेलं आहे. आता तुम्हाला सगळ्यांना प्रश्न पडले असतील की आयुर्वेदामध्ये जर करोनासारखे हे जे काही कम्युनिकेबल डिसीजेस आहेत किंवा सांसर्गिक आजार आहेत त्याच्या बचावाच्या दृष्टिकोनातून आयुर्वेदामध्ये काही सांगितलं आहे का? तर हो, नक्कीच सांगितलेलं आहे. एक खूप सुंदर श्लोकाच्या वर्णनामार्फत आलेलं आहे. ते आहे प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सहभोजनात सहशय्या आसनाश्यपी वस्त्र माल्यानुलेपनात संक्रामती नरान्नरम. प्रसंगात गात्र संस्पर्शात म्हणजे फिजिकल कॉन्टॅक्ट, एकमेकांचा स्पर्श झाल्याने एकमेकांना तो आजार पसरणं, जो आपण सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमामार्फत ऑलरेडी इम्प्लिमेंट करतो आहोत. तसेच आपण कुणालाही हँडशेकिंग नाही, सध्या नमस्ते सुरू केलेला आहे. पुढचा जो मुद्दा आहे निश्वासात म्हणजे श्वासातून म्हणजे एअर पॅसेजेस मधून किंवा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन म्हणून तो स्प्रेड होतो आहे. त्याच्या बचावासाठी आपण रुमाल किंवा टिश्यू पेपर किंवा जर बाहेर आपण जेव्हा गर्दीच्या ठिकाणी किंवा बाहेर पडतो आहोत तर आपण मास्क वापर करतो आहोत. त्याच्यामध्ये मास्क जो आहे तो 3 लेयर्ड सर्जिकल मास्क जो डिस्पोजेबल स्वरूपाचा असेल आम्ही सजेस्ट करतो. सहभोजनात एकाच ताटात जेवण करणं. घास घेतो तेव्हा नकळत आपल्या लाळेमध्ये ते विषाणू किंवा जीवाणू मिश्रित होऊ शकतात आणि अन्नामध्ये मिक्स झाल्यानंतर आपल्यासोबत जो कोणी जेवण करतो आहे त्यालाही ते संक्रमण किंवा आजार पसरू शकतो आहे. तर अशामध्ये जसं जनरली म्हटलं जातं की झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, पण संक्रामक आजारांच्या बाबतीत हे खरं नाही. पुढचं सहशय्या आसनाश्यपी म्हणजे एकाच बेडवर झोपणं. त्यानंतर आसन म्हणजे जवळ बसणं. याच्यासाठी आता सध्या एक खूप सुंदर उपक्रम कॉर्पोरेट ऑफिसेस मध्ये राबवला जातो आहे. तो म्हणजे
कॅन्टीन मध्ये साधारणतः प्रत्येक चेअरवर जो कोणी कॅन्डिडेट त्या चेअरवर बसणार आहे त्याचं नाव लिहिलेलं असतं. रोज त्या व्यक्तीने कॅन्टीन मध्ये गेल्यावर त्याच चेअरवर बसून जेवण करावं, हे खूप चांगलं इम्प्लिमेंट केलं जातं. तर त्याच्यामुळे एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीला ते संक्रमण पास ओव्हर होण्याच्या दृष्टिकोनातून हा चांगला उपक्रम आहे. पुढचं वस्त्र माल्यानुलेपनात, म्हणजे कपडे वापरू नये. एकमेकांचे जे काही कपडे, आता सहजपणे आपण कधी कधी तुझा हा ड्रेस मला खूप आवडला, मला उद्या पार्टीला जायचंय, तर तू देशील का मला घालायला, आपण सहजपणे बोलून देतो. तसेच एखादा कुणाचा नेकलेस आवडतो, कुणाचे काही ऑकेजनली आपल्याला शूज घालायला घ्यायचे असतात, पण संक्रामक आजारांच्या मध्ये कपडे किंवा एकमेकांचे दागिने किंवा एकमेकांच्या वस्तू वापरल्यामुळे देखील तो आजार एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे जाऊ शकतो आहे. तर एकंदरीत ह्या श्लोकामध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम, आयसोलेशन कशा पद्धतीने आपण ठेवावं आणि जे आता आपण सगळे इम्प्लिमेंट करतो आहोत ते छान पद्धतीने सांगितलं आहे. त्याचबरोबर सॅनिटायझेशन किंवा धूपन याचाही खूप चांगला विचार आयुर्वेदामध्ये आलेला आहे. वारंवार साधारणतः 1 तासाच्या अंतराने हात धुत राहणं, जो आपण आता 20 सेकंड साठी जो काही हात धुण्याचा उपक्रम आपण सगळे करतो आहोत तो या अंतर्गत आहे. त्याचबरोबर पर्सनल हायजीन, कुठेही बाहेरच्या वातावरणात आपण जाऊन आल्याबरोबर त्याच्यानंतर आपण घरी येऊन आंघोळ करतो व घातलेले कपडे डेटॉलच्या पाण्यामध्ये धुवून त्याच्यानंतर वाळवतो व पुन्हा तेच कपडे आपण घालत नाही. त्याचबरोबर आपण अपराजिता धूप, दशांग धूप, कापूर किंवा ओवा याची धूर किंवा धूपण हे देखील आपल्या घरात होम सॅनिटायझेशन स्वरूपात करू शकतो आहे, की ज्यामुळे सकाळी दिवा लावताना आणि संध्याकाळी दिवा लावताना हे 2 वेळी जरी केलं त्याच्यामुळे हे जीवाणू आणि विषाणू नक्कीच आपल्या घरापासून दूर राहू शकतात. आता इम्युनिटी एनहान्सर्स विषयी आपण बघूया. आता सध्या आयुर्वेदामध्ये वेगवेगळे इम्युनिटी वाढवणाऱ्या स्वरूपातली औषधं अवेलेबल आहेत. अश्वगंधा, ज्येष्ठमध, गुळवेल, पिंपळी, त्यानंतर आवळा, श्रवणप्राश, कडुनिंबाच्या गोळ्या, तुळस याच्यावर अनेक रिसर्चेस देखील चालू आहेत. साधारणतः 2 जुलैला एक रिसर्च पब्लिश देखील झालेला आहे जो किंग जॉर्ज एडवर्ड युनिव्हर्सिटीने पब्लिश केलेला आहे टाइम्स ऑफ इंडिया या मार्फत, की साधारणतः हळद, कडुनिंब, तुळस, काळे मिरे, अश्वगंधा, त्याच्यानंतर ह्यामुळे जो काही व्हायरस अटॅच होतो आहे होस्ट सेल रिसेप्टरला तो डिटॅच होण्याच्या दृष्टिकोनातून किंवा अडकाव निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून हा खूप चांगला रिसर्च प्रोजेक्ट आहे की जो पुढे जाऊन करोनाच्या दृष्टिकोनातून एक औषध म्हणून पुढे मे बी येऊ शकण्याची देखील शक्यता आहे. त्याचबरोबर ॲपिटायझर्स, आपण जसं सुरुवातीला बघितलं की भूक जेव्हा मंदावते तेव्हा आपण वेगवेगळ्या आजारांना बळी पडू शकतो आहे. तर भूक वाढण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण दररोजच्या स्वरूपात 1 लिटर पाणी, त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे, 1 चमचा बडीशोप, 1 चमचा धने पावडर आणि अर्धा चमचा साधारणतः किसलेले आलं असं जर उकळून थर्मसमध्ये भरून ठेवलं आणि थोड्या वेळाने पीत राहिलो तर त्याच्यामुळे नक्कीच आपली भूक वाढण्यासाठी, आपल्या शरीरात टॉक्झिन्स न साठण्यासाठी नक्कीच मदत होईल. तसेच आयुष गाईडलाईन्स पैकी आपण सुरुवातीच्या डेली शेड्यूल मध्ये सविस्तरपणे बघितलेले आहे. ते म्हणजे गरम पाणी पिणं, च्यवनप्राश घेणं, आयुष काढा, नस्य, गार्गलिंग, ऑइल पुलिंग थेरपी, हळदीचे दूध, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, योग, व्यायाम करणं, त्याच्यानंतर स्टीम घेणं, हे उपक्रम साधारणतः आयुष गाईडलाईन्स मध्ये सांगितलेले आहेत.
आता एवढी सगळी काळजी घेऊन देखील जर कुठल्या XYZ कारणामुळे जर मी इन्फेक्ट झाले आणि मला जर इनिशियल सिम्पटम्स दिसत असतील तर मी काय करायला हवं? इनिशियल सिम्पटम्स म्हणजे घशामध्ये खवखव होणं, सर्दीसारखं जाणवणं, खोकला येणं, अंग कणकण किंवा अंग दुखणं आणि ताप. तर अशा मध्ये सगळ्यात पहिले जर तुमच्या घरी पल्स ऑक्सिमीटर असेल तर साधारणतः 6 मिनिटं एक्सरसाइज करून आधी पल्स ऑक्सिमीटरनी चेक करून घ्यावं पल्स आणि ऑक्सिजन लेवल्स, आणि त्याच्यानंतर 6 मिनिटं एक्सरसाइज केल्यानंतर पुन्हा चेक कराव्या. जर 6 to 8% जर ते ऑक्सिजन लेवल्स ड्रॉप डाऊन झालेले असतील तर तुम्हाला ऍडमिट होण्याची गरज आहे किंवा एखाद्या कोविड हॉस्पिटलमध्ये किंवा दवाखान्यामध्ये जाण्याची गरज आहे. जर तुम्हाला पल्स ऑक्सिमीटर घरी नसेल तर तुम्ही तुमच्या फॅमिली डॉक्टरला देखील गाठू शकता किंवा कोविड क्लिनिक मध्ये जाऊन ती एक्झामिनेशन करून घेऊ शकता. पण जर पल्स ऑक्सिमीटर घरी असेल आणि इनिशियल सिम्पटम्स असतील, ऑक्सिजन लेवल्स जे आहेत तुमच्या 97 to 99 ह्या रेंज मध्ये असतील तर तुम्ही साधारणतः सूक्ष्म त्रिफळा, गंधक रसायन, संशमनी वटी, महासुदर्शन काढा ह्यासारखी औषधं डॉक्टरांच्या किंवा वैद्यांच्या सल्ल्याने घेतली तर चालते. आता ह्या इनिशियल सिम्पटम्सच्या फेज मध्ये आपला आहार आपण कसा ठेवायला हवा आहे? तर साधं हलकं जेवण ठेवायचं आहे जे इम्युनिटी बूस्टिंग स्वरूपात पण असेल. म्हणजे पहिले 3 ते 4 दिवस साधारणतः मुगाचं वरण, त्याची पेज किंवा मुगाच्या डाळीची पेज, त्यानंतर मुगाची खिचडी, वरण भात ह्यासारखा आहार असावा. त्याच पद्धतीने जर लक्षणं वाढायला लागली 3 ते 4 दिवसांनंतर तर इमिजिएटली कोविड क्लिनिकला अप्रोच करावं. आणि जर लक्षणं कंट्रोलमध्ये असतील तर हा होम क्वारंटाईन शेड्यूल जो तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतो आहे तो तुम्ही नक्कीच फॉलो करावा. साधारणतः दिवसातून 2 वेळा हळदीचं दूध, 3 ते 4 वेळा स्टीम, त्याच्यानंतर मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा. आपण सुरुवातीच्या फेज मध्ये एक्सरसाइज जास्त प्रमाणात सजेस्ट करणार नाही. तसंच आयुष काढा दिवसातून 2 ते 3 वेळा घ्यावा आणि बायोलॉजिकल क्लॉक प्रमाणे झोप घ्यावी व योग्य वेळी आहार घ्यावा, जो मी आहाराचं वर्णन करताना सविस्तररित्या सांगितलेला आहे. आता आपण जर एकंदर सगळ्याचा विचार केला तर जर आपलं शरीर निरोगी असेल, आहारामार्फत आपण ते निरोगी ठेवणार आहोत. ध्यान, धारणा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज यामार्फत आपण आपलं मनही निरोगी आणि सकारात्मक ठेवणार आहोत. तर त्याच्यामुळे आपलं शरीर, मन हे निरोगी, सकारात्मक राहून तुम्हाला सगळ्यांना एक सकारात्मक दृष्टिकोन लाभो आणि तुम्ही सर्व निरोगी, आनंदी राहा. धन्यवाद. Thank you so much, Dr. Thank you so much. You have explained this really well, and we all will definitely follow all the guidelines that you have given us today, and it was very, very informative. So now next on we have Dr. Pushkar Kher. So now we will have some interaction with him. Ma'am, yeah, if you could stop sharing this slide, ma'am, I would want to send him live. Yeah.
So now we have seen some Ayurvedic approach and other things. Now we have some questions related to our corona and daily schedule that I'll ask in Hindi, you can answer in Hindi, English, mixed language. So घर बैठे बैठे कोरोना से हम कैसे दूर रह सकते हैं, सिर्फ घर पे बैठने से? नमस्कार। बैठने से हम क्या हम एक्चुअली कोरोना से दूर रह सकते हैं क्या? बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि आप देख रहे हो कि पिछले 4 महीनों से हम लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 ऐसे वेरियस सीजन से गुजर रहे हैं और अनेक सवाल मन में आते हैं कि रियली इसका उपयोग होने वाला है। मैं तो अभी नंबर्स बढ़ते देख रहा हूँ, तो पिछले लॉकडाउन का क्या यूज हुआ। तो मैं अभी जो आई थिंक आपने जो सुना डॉक्टर चैताली मैडम और डॉक्टर प्रीति मैडम से, वो काफी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थे हमारे लिए। मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा। मैं आई नो कि सबके दिमाग में ये भी होगा कि हमारा देश या पूरी दुनिया ये पूरे पैंडेमिक को कैसे हैंडल कर रही है एज अ पैंडेमिक, तो उस हिसाब में थोड़ा सा मैं बात करूंगा। तो घर पे बैठ के मैं सच में कोरोना रोक सकता हूँ क्या? तो इसमें हाँ और ना, ये दोनों आंसर्स है। इसमें इफ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि इमेजिन करिए कि हम सारे रोड से जा रहे हैं, अच्छा समर सीजन चल रहा है, वेरी नाइस सनलाइट, वेरी नाइस रोड, सब अच्छा चल रहा है। अचानक बादल आ जाते हैं, सडनली पूरा डार्क हो जाता है और जोर से बारिश गिरने लगती है। इतनी बारिश कि जिसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं या ढगफुटी बोलते हैं मराठी में। तो जब ऐसा अचानक होता है, जब हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, जब हम रोड पे होते हैं तो छाते नहीं होते, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम थोड़ा सा बाजू में जाके रुक जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं मुझे घर जाना है, ये बारिश कौन है मुझे रोकने वाला। हम ऐसा नहीं करते, हम रुकते हैं, हम थोड़ा सा अंदाजा लेते हैं कि मेरे पास छाता नहीं है, कहीं इतना तो पानी नहीं आ रहा कि लोग बह के जा रहे हैं, मैं अंदाजा लूंगा। फिर मैं थोड़ा सा देखूंगा कि कौन सी सेफ एरियाज है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेरे घर पे जाने की। फिर मैं सोचूंगा कि ये कब तक चलने वाला है, एक अंदाजा लूंगा, फिर मैं एक स्ट्रेटेजी लूंगा घर पे जाने की। तो ये सिचुएशन में जब आज है, इट इज सिमिलर। हमारे पास छाते नहीं है, इसका मतलब हमारे पास उस चीज की इम्यूनिटी नहीं है। और अचानक जब बारिश हो रही है, जब हम प्रिपेयर्ड नहीं है, तो लॉकडाउन ये रीजन था हमें प्रिपेयर्ड होने के लिए। मैंने एक सवाल देखा कि आज बेड नहीं है, ये डर ज्यादा है कोविड से। यही डर अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो काफी बड़ा होता, क्योंकि ये जो हम सर्च देख रहे हैं वो काफी पहले आ जाता। तो आज मैं जब जूम आउट करता हूं, तो आज की महामारी की अवस्था में, एपिडेमिक की अवस्था में, ये नीड है कि हम सिर्फ मी की बात नहीं करें, लेकिन हम हमारी सोसाइटी के बारे में भी सोचें। मेरे दोस्त है जिनके पिताजी जो बुजुर्ग हैं, लाइक माय ग्रैंडफादर, तो उनको लगता है कि मेरा सब कुछ हो गया है अभी जिंदगी में, मुझे कोरोना हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो रास्ते पे मैं तो अपनी लाइफ जी चुका हूं, अगर होता भी है तो कोई फर्क नहीं। तो ये अप्रोच सही है क्या? तो नहीं। हमारे बारे में सोचना जरूरी है, उसी के साथ हमारे पूरे सोसाइटी के बारे में भी सोचना जरूरी है। तो हमारा जो घर पे रहना है, जो आइसोलेशन या लॉकडाउन है, ये रीजन है कि हम एक सोसाइटी, एक वी की तरह काम करें, लाइक अ वी, नॉट अ मी मॉडल। बिकॉज जब हम ये करते हैं तो हम लॉजिस्टिकली गवर्नमेंट को चांस देते हैं कि हम हेल्थ केयर सिस्टम को ऑर्गेनाइज बना सके। जब एक व्यक्ति बीमार पड़ते हैं तो भले वो दादाजी हो, दादी हो या घर पे कोई भी हो, तो फर्स्ट डर रहता है कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, और अगर बेड ही ना हो वहां पे तो हम क्या करें। तो आज जो हम लॉकडाउन ऑन ऑफ देख रहे हैं, दैट इज द रीजन कि हम ये पूरे हॉस्पिटल सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज करने में, बेड सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने में टाइम दें। तो लॉकडाउन ऐसा, कोरोना ऐसा नहीं कहने वाला कि अच्छा अभी जुलाई हो गया, रास्ते पे कोई नहीं दिख रहा है, कोई शिकारी नहीं मिल रहा है, चलो मैं चला जाता हूँ, ऐसा कोरोना नहीं बोलने वाला। ये कोरोना हमारे साथ होने वाला है, हमें उसके साथ रहने के लिए स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। ये जो लॉकडाउन है, घर में रहना है, ये उस स्ट्रेटेजी का भाग है। तो जो भी हमारे डिसीजंस अभी तक लिए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री,
माननीय मुख्यमंत्री और पूरे गवर्नमेंट ने, पूरे म्यूनिसिपल सिस्टम ने, दैट वाज परफेक्ट टू हैव लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट। जो नंबर्स बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है, नंबर्स इज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द एपिडेमिक। हम अपनी मैनेजमेंट कैसे करें हम जान चुके हैं। सो घर में रहना चाहिए जब कहा गया होता है। उससे कोरोना से मैं बचूंगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने सोसाइटी को जरूर बचा सकता हूँ। Yes, definitely sir. So I hope सब घर पे बैठेंगे। और नेक्स्ट सवाल है, whenever I go out, मुझे हमेशा ऐसे डर लगता है कि बाहर जाके आने के बाद मैंने बाहर कुछ छुआ तो नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इस डर के बारे में क्या कर सकते हैं? हाँ, अभी ना आप जब ये क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे कुछ व्हाट्सएप पोस्ट याद आते हैं, एक कुछ वीडियोस जो बहुत फनी थे, इनिशियल पैंडेमिक में आए थे, कि कोई न्यूज़पेपर आता है तो एक महिला जो होती है वो अपने घर के एक फोर्क से ऐसे वो उठाती है, फिर वो आते आते अपने घर पे आती है, फिर उस पर इस्त्री घुमाती है, आयरन घुमाती है और फिर वो पढ़ती है। तो ऐसे फनी थिंग्स फियर से निर्मित होते हैं। ये जब शुरुआत में कोरोना आ रहा है जब ये था तब ये काफी बढ़े, लेकिन अभी हम उस स्टेज पे पहुंचे हैं, भले ही अगर ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लेकिन हमें ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि एक्सपोजर टू वायरस एंड इन्फेक्शन ड्यू टू वायरस एंड कैचिंग डिसीज ड्यू टू वायरस, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। पहले बात हम एक्सपोजर से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी आज के नंबर्स देखते हुए हमारी स्ट्रेटेजी कि हमें एक्सेप्ट करना होगा कि मैं एक्सपोजर से भाग नहीं सकता या सकती, भले वो दादाजी हो, दादी हो, जो भी हो, एक्सपोजर से हम दूर नहीं जा सकते। तो मैं क्या करूं? मैं हमेशा डरा रहूं कि अरे वो पेपर वाले ने डाला, वो पेपर वाले का हाथ तो इन्फेक्टेड नहीं था, या दूध वाले की वो जो थैली है वो तो इन्फेक्टेड नहीं थी। मैं उस डर से अगर मैं जिंदगी भर रहूंगा तो एक्चुअली कोरोना से ज्यादा बदतर जिंदगी होगी उस डर में रहने से। मैं एज एन एलोपैथिक डॉक्टर ऑल्सो बिलीव स्ट्रांगली दैट हमारे माइंड का काफी इन्फ्लुएंस होता है हमारी इम्यूनिटी पे, और जब हम डर से रहते हैं तो इट एक्ट्स अगेंस्ट द इम्यूनिटी। वी कैन, जो पूरी आर्मी है हमारे अंदर, इम्यूनोग्लोबुलिन से एंटीबॉडीज है जो फाइट करते हैं, ये कंट्रोल्ड है बाय एन आर्मी चीफ जो हमारे माइंड में है। और अगर हमारा माइंड या आर्मी चीफ ही घबराया हुआ है तो हमारी आर्मी कितनी सक्षम हो वो यूज नहीं हो सकती। सो इम्पोर्टेंट है कि डरना नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि एक्सेप्ट करना है कि मुझे एक्सपोजर हो सकता है। और फिर जो प्रीति मैडम और चैताली मैडम ने कहा कि 24 to 48 आवर्स होते लगते हैं एक्सपोजर के बाद इन्फेक्शन में कन्वर्ट होने में। तब तक वो वायरस यूजुअली फेशियल एरिया से आता है, भले ही आप क्लोथ से एक्सपोज हुए हों, हाथों से एक्सपोज हुए हों। एंट्री वायरस की यूजुअली अनफॉर्चुनेटली जैसे टेररिस्ट हमारे नॉर्थ से अंदर घुसते हैं, हमारा ये वायरस टेररिस्ट भी नॉर्थ, हमारे बॉडी के नॉर्थ से अंदर घुस रहा है, जैसे आईज से, नोज से, और वहां पे कुछ समय वो वास्तव्य करता है, वो रहता है। एंड दैट इज अ टाइम टू न्यूट्रलाइज इट, किल इट, और एटलीस्ट रिड्यूस द लोड। एंड देयर इज वेयर जलनेती एंड स्टीम इनहेलेशन, गार्गलिंग, टर्मरिक मिल्क, जो भी अभी तक बताया गया मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन वो उसके लिए यूजफुल होता है। एलोपैथी में उसको एंटीरियर नेजल डाउशिंग कह सकते हैं, जहाँ पे जो वायरस वास्तव्य करता है वहां पे हम क्लीन कर सकते हैं। इसका मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी यूजुअली एविडेंस बेस पे बात करता है, तो इस बात का एविडेंस भी है, जैसे डॉक्टर प्रीति मैडम ने भी कहा कि डॉक्टर दीननाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में करीबन उन्होंने 400 कहा, लेकिन फैक्ट ये है कि ऑलमोस्ट 1200 हेल्थ केयर वर्कर्स है जो एक्टिव फ्रंट लाइन पे है। अभी उनको तो एक्सपोजर होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम ये जाने तो हम हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम एक्सपोजर से डर रहे हैं उससे ओवरकम कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि अब 1200 लोग हैं, 600 लोग जलनेती करने के लिए तैयार थे, 600 लोग नहीं थे। जो लोग 600 लोग कर रहे हैं पिछले 3 महीनों, 3.5 महीने हो गए आज, उसमें से 0 इंसिडेंस ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, या जो नहीं कर रहे थे उनमें 25 केसेस पाए गए हैं। गुड थिंग दैट they are not serious but they are found to be positive। अभी ये देख के उन 600 जो नहीं कर रहे थे उसमें से 400 ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं।
तो आज ये हमें जानना जरूरी है कि वी विल एक्सेप्ट कि हमें एक्सपोजर हो सकता है। हमें इसका मतलब ये नहीं कि हम चलो आ जाओ वायरस, मैं तुम्हें ले लेता हूँ, ऐसा भी नहीं करना है। मास्क, जो सोशल आइसोलेशन, मास्क गाइडलाइंस है वो फॉलो ही करने हैं, लेकिन विदाउट डर एक्सेप्ट करके आना है। और जो सैनिटाइजेशन मेथड्स बोली है प्रीति मैडम ने वो फॉलो करने हैं। मैं खुद जलनेती, मैं खुद, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, हम जॉइंट फैमिली है, मेरे पिताजी, माताजी, हम और बच्चे सब इकट्ठा रहते हैं। तो माय फादर इज अ पीडियाट्रिशियन, तो ही हैज गॉट मैक्सिमम रिस्क, और इवन आई सी पेशेंट्स इन द क्लिनिक। तो मुझे और हमें हमेशा डर रहता है कि मुझे भले ही कुछ ना हो, लेकिन मेरे पिताजी और माताजी को हो सकता है। तो जो भी पेरेंट्स है, जो अपने पेरेंट्स के लिए, अगर वो दादा दादी घर पे रह रहे हैं, तो उनके लिए तो डेफिनेटली सैनिटेशन मेथड्स फॉलो करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अज्यूम करके कि हम कहीं ना कहीं से तो एक्सपोजर लेने वाले हैं। Okay, that was very important. So next is WhatsApp पे हमें बहुत सारे experiences के messages आते हैं। तो सबसे बड़ा डर है कि कोरोना हुआ और हम अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो उसमें क्या क्या होने वाला है। सो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी है, नेगेटिव भी है, तो उसका एक बहुत ज्यादा डर रहता है कि वहां पर एक्चुअली क्या होता है एडमिट होने के बाद। या इसके बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे आई हैड द एक्सपीरियंस ससून हॉस्पिटल में कुछ देर सर्व करने के लिए कोविड वार्ड में। तो मैं जानता हूँ कि वहाँ पे क्या होता है, क्या चैलेंजेस पेशेंट्स फेस करते हैं और क्या चैलेंजेस डॉक्टर सिस्टम भी फेस करते हैं वहाँ पे। तो दोनों साइड्स मुझे देखने को मिली। लेकिन ज्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं ये कहूँगा कि लोग ये ना समझे कि अभी हॉस्पिटल में गया यानी सब कोई तो बहुत बुरा हुआ है एंड अब सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले हॉस्पिटल में रखने की रीजन शुरुआत में पैंडेमिक के फेज में रीजन फॉर हॉस्पिटलाइजेशन वाज आइसोलेशन। तो तभी माइल्ड केसेस या इवन पॉजिटिव आया है और सिर्फ आइसोलेट करने के लिए एडमिट करना ऐसे हुआ करता था। ग्रेजुअली ये स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है। अभी माइल्ड या नो सिम्टम्स वाले लोगों को होम आइसोलेशन ही बोला जाता है। लेकिन जो भी मॉडरेट पेशेंट्स एडमिट होते हैं उन्हें एक स्पेसिफिक तरह से मॉनिटर किया जाता है। कोरोना में आपने काफी जगह पढ़ा होगा कि एक ही चीज है वो इंडिकेट करती है कि वर्सनिंग होने वाला है नहीं। अगर कोई कोरोना कैच करता है तो 80 to 85% चांस है कि आपको कुछ नहीं होगा, इट विल बी जस्ट अ नॉर्मल फ्लू लाइक डिसीज। आप अपने आप ठीक होगे और आप घर पे जाओगे। सिर्फ उसके ऊपर थोड़े 15% है, उसमें से सिर्फ मे बी 2 to 3% विल बी एक्चुअली वेरी क्रिटिकल। तो हॉस्पिटल में स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये देखना कि वो कौन से पेशेंट हैं वो उसकी तरफ जा रहे हैं, क्रिटिकल की तरफ। और उसके लिए सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट टूल है, ऑक्सीजन लेवल। जैसे प्रीति मैडम ने कहा कि होम क्वारंटाइन में भी ऑक्सीजन लेवल इंपॉर्टेंट है, वैसे वही इंपॉर्टेंट चीज की जाती है हॉस्पिटल में। अगर ये देखा जाता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है तो स्टेप अप की जाती है ट्रीटमेंट। पहले ऑक्सीजन किस तरह से दिया जाता है, पहले विदाउट ऑक्सीजन रखा जाता है, फिर बेसिक ऑक्सीजन, फिर मे बी हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन एंड देन इफ लगे तो वेंटिलेटर। बट इम्पॉर्टेंट है कि ये दे डिटरमाइन करता है। तो इसके लिए अगर मैंने ये अनुभव किया कि काफी पेशेंट जानते ही नहीं थे और डॉक्टर्स काफी लोड, नर्सेस भी हर एक पेशेंट को प्रोबेबली उतना अटेंशन नहीं दे पाएगी जितना वो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में कर पाती। तो दे आर ट्राइंग देयर एब्सोल्यूट बेस्ट। इस सिचुएशन में इट इज इम्पोर्टेंट कि जो रुग्ण है वहां पे दे शुड बी टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। इसके लिए ये देखना कि अगर ऑक्सीजन बाय मिस्टेक चेक नहीं किया गया है तो वो करवा के लेना वार्ड में। इट कैन बी डन इफ इट्स अ मोबाइल वॉकिंग पेशेंट, इट कैन बी डन। दूसरी बार अगर ऐसे पाया जाता है कि ऑक्सीजन लेवल थोड़े बॉर्डरलाइन लो रह रहे हैं हॉस्पिटल में, तो पेट के बल सोना, प्रोन बोलते हैं उसे, इट इज शोन टू हैव गुड इफेक्ट। इट इज शोन कि उस लंग्स के जो बेसल पार्ट्स होते हैं वो ओपन अप होते हैं, ऑक्सीजनेशन बढ़ता है विद व्हाटएवर ऑक्सीजन यू आर गेटिंग, एंड अगर आपके बॉडी को ऑक्सीजन अच्छा मिला इट विल बी वेरी गुड। इट इज इम्पोर्टेंट। तो पेट के बल यानी प्रोन सोना फॉर मोर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, that is hours I would say,
and drinking good amount of water, because hydration और oxygenation ये दोनों चीजें important है हॉस्पिटल में एडमिट हुए मरीज को केयर करना। अभी जैसे मैंने कहा कि ये स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज हो रही है, माइल्ड डिसीज टू एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव्स आर आस्क्ड कि वो होम क्वारंटाइन हो जाए। अभी होम क्वारंटाइन में भी काफी लोगों में डर है, उन्हें लगता है कि अरे मेरे बाजू वाले फ्लैट में एक पेशेंट आ गया तो मेरे घर में एल्डरली कपल, वी आर एल्डरली फैमिली, मुझे इससे क्या होगा। तो उसमें क्या करना चाहिए, उससे ज्यादा मैं कहूँगा कि क्या नहीं करना चाहिए। एक तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि अरे कोई तो बहुत ही बैड टेररिस्ट आके रह रहा है हमारे बाजू में, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम एम्पैथी दिखाएं, हम ना कि उससे डर के भागे। हम एक्टिवली उनसे फेस टू फेस बात नहीं कर सकते, लेकिन आप फोन पे एक्सप्रेस कर सकते हो कि वी आर विथ यू, आप हमारे बिल्डिंग में हो, आप होम क्वारंटाइन हो, लेकिन हम आपके साथ हैं। अगर आपको कभी भी कुछ तकलीफ होती है तो आप हमें फोन करें, हम फोन से कुछ ना कुछ अरेंज कर सकते हैं। तो बी सपोर्टिव। और अगर घर पे दादा दादी है, नाना नानी है और घर पे कोई आइसोलेट हुआ है, तो जो बात करनी चाहिए, जो ऑलरेडी चीजें करनी चाहिए, डॉक्टर प्रीति मैडम ने कहा है। एलोपैथी के हिसाब में सिर्फ एक चीज उसमें ऐड करूंगा कि अगर एक्सपोजर टू वायरस ये ज्यादा पॉसिबिलिटी हाई है, तो अगर आयोडीन की एलर्जी किसी को नहीं है तो बीटाडीन माउथ वॉश सॉल्यूशन मिलता है, जिससे थ्रोट रिंसेस किए जाते हैं, जिसको एंटीवायरल इफेक्ट होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दिस इज मे बी स्टेपिंग अप जो हम वायरस को डिस्ट्रॉय या उसका लोड कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डू दैट। तो अगर डायरेक्ट एक्सपोजर हो, कोई भी अगर घर पे आप हो और दादा दादी हो, तो उनको अगर आयोडीन एलर्जी नहीं है तो सिंपल बीटाडीन माउथ वॉश सॉल्यूशन के थ्रोट रिंसेस, इन एडिशन टू व्हाट प्रीति मैडम, व्हाट चैताली मैडम हैज सेड, शुड बी डन। सर एक आखिरी सवाल हमारी तरफ से आपको है। अब ये सब ऑन बिहाफ ऑफ सब दादा दादी, नाना नानी जो बैठे हैं, वो तो फोकस पॉइंट है, लेकिन आई थिंक सबको ये सवाल आएगा, लेकिन उनको होगा ये सब कब तक चलेगा, हमारा बुढ़ापा इसी में ना निकल जाए, ये डर है उनको। तो आप उनको क्या संदेश दोगे, क्योंकि ये फोकस पॉइंट आज का सेशन का आई थिंक मेनली ग्रैंड पेरेंट्स है, क्योंकि हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि वो अटेंड करें। तो आई एम श्योर कुछ तसल्ली हम उनको इस सेशन थ्रू दे सकते हैं इस आखिरी सवाल से, फिर हम ऑडियंस के क्वेश्चंस लेंगे। बिल्कुल, अभी बहुत जिंदगी बाकी है। दादा दादी, नाना नानी, ये कोई जिंदगी निकल जाने वाले तक रुकने की बात नहीं है। एक ही बात है जो पूरी दुनिया में कांस्टेंट है, और आप सब हमसे बुजुर्ग हैं तो आप जानते हो कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जो बदलाव होता है वही एक चीज है जो हमेशा होती है। तो दिस टू शैल पास, ये भी कोई हमेशा रहने वाली घटना नहीं है। ये पहले भी हो चुका है, आगे भी होते रहेगा। ये खत्म होने तक हमें रुकना नहीं है, हमें उसके साथ एक्चुअली जीना सीखना है। साथ कैसे जीना है, तो अभी हमने काफी इंफॉर्मेशन दिया है, वो तो है। उसी के साथ आई नो कि काफी लोगों के दिमाग में वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन होगा कि ये वैक्सीन आएगा, इसका कितना यूज होगा। तो अभी वॉर फुटिंग पे जितने लोग काम कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू सी दैट दिस इज कन्वर्टेड। वैक्सीन की बेनिफिट होती है, वो जब आएगा गवर्नमेंट गाइडलाइन की तरफ जो होगी उससे हमें गाइडेंस मिलेगा, लेकिन हमें सिर्फ वो एक कोई बाहुबली आएगा और हमें बचाएगा, ऐसा नहीं है। वैक्सीन एक सपोर्ट होगा, उसी के साथ ये अपॉर्चुनिटी है जो योगिक लाइफस्टाइल, गुड लाइफस्टाइल जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है हमें स्टार्ट करने की। तो अगर ये कहीं से हमारे जिंदगी में हम भूल गए होंगे, तो ये कोरोना एक फ्रेंड की तरह आया है हमें याद दिलाने के लिए कि शिस्त यानी डिसिप्लिन लाइफ हम जी सकते हैं। तो ये डिसिप्लिन जब हम लाते हैं तो ये कोरोना के साथ ही हम रहने वाले हैं। प्रोबेबली सबको होके जाएगा, बहुत माइल्ड डिसीज होके जाएगा अगर हमारी इम्यूनिटी सक्षम रही तो। जैसे प्रीति मैडम ने कहा, बीज और भूमि दो चीजें उसमें होती है। बीज वो वायरस है और भूमि जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम या हमारा माइंड स्टेट है। अगर हम माइंड स्टेट और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएं तो वो जो पैरासाइट बीज है वो हमारे
पे कोई it will not be able to form its house inside us. तो ये चेंज होने वाला है कैसे? एक्सेप्टेंस से. नॉर्मली कोई भी शॉक होता है तो हम 4 फेजेस से जाते हैं. पहले हम इसको डिनाई करते हैं कि नहीं है ही नहीं, पहले देयर इज नथिंग, हम आई विल गो ऑन द रोड. देन हम एग्रेशन में जाते हैं, हमें बहुत चिढ़ आती है कि नहीं, आई मीन ये क्यों हो रहा है, आई मीन ये मेरा पूरा बिजनेस चौपट हो रहा है, पूरा इकोनॉमी डूब रही है, एग्रेशन हो जाता है. फिर हम बार्गेन करने लगते हैं कि ओके ठीक है, लॉकडाउन प्लस माइनस करते हैं, फिर आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और फिर लास्ट फेज में हम आते हैं, दैट इज एक्सेप्टेंस फेज. एंड दैट एक्सेप्टेंस फेज इज अ फेज जब हम इस चैलेंज के साथ रहना सीख जाते हैं एंड विदाउट बीइंग अफेक्टेड. रहना इसका मतलब है कि हम उससे मर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन हम उसके साथ रहना जान जाते हैं एंड वी लर्न टू हैव एन इम्यूनिटी अगेंस्ट इट, ताकि हमारी नॉर्मल जिंदगी जो पहले चल रही थी वो चलती रहेगी. तो दादाजी और नाना नानी जी को मैं यही कहूंगा कि आपकी काफी जिंदगी बाकी है एंड इसमें ये छोटा सा फेज होगा आपकी पूरी जिंदगी में जो काफी मेमोरीज लेके जाएगा, जो मे बी आप 5 साल के बाद आपके बच्चों को, आपके पोतों को पोतियों को बिल्कुल सुना सकते हो. थैंक यू सो मच सर. आई थिंक सब दादा दादी नाना नानी सब सुन चुके हैं एंड आई थिंक थोड़ा क्यों ना हो आपका डर कम हुआ होगा इस सेशन के बाद. आई थिंक थैंक यू टू ऑल 3 speakers for today. We will take few questions from the audience if you don't mind. I mean, we may have to extend for some time, but I think this is a must. We have to answer few questions of theirs for today. There is a question, sir, which has come up कि हम कार में बैठ के जो मास्क पहनते हैं तो हमने एसी ऑन करना चाहिए या नहीं? That's what is the question. If you could answer that, yeah. Yes. No, एक ह्यूमन माइंड का बहुत अजीब तरीका होता है कि जब एनालिटिकल फेज में चला जाता है तो वो हर एक कोई पॉसिबिलिटी को लोकलाइज करने की कोशिश करता है कि ऐसा हुआ तो मैं क्या करूं, वैसा हुआ तो मैं क्या करूं. तो डेफिनेटली इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि इस सिचुएशन में मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए. जब मैं कार में बैठा हूं और मैं जब मास्क पहना हूं, नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आप मे बी जब कोई कार पूलिंग की बात कर रहे हैं, व्हेन यू डोंट नो द पर्सन हु इज सिटिंग विथ यू, इन दैट केस इफ यू आर नॉट अवेयर और यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, आई वुड से कि अच्छा वेदर है बाहर, इफ इट इज नॉट रेनिंग प्लीज कीप द विंडोज ओपन, बिकॉज हवा का अच्छा मूव होना इज अ वे टू प्रिवेंट. बट ऑफ कोर्स अगर गर्मी है और आप हीट से अगर आप ज्यादा डिसीज होंगे तो यू कैन टेक दैट प्रिकॉशन अज्यूमिंग कि आपको एक्सपोजर होगा, एंड जब आप घर पे आओगे तो आप वो पूरे सैनिटेशन टेक्निक्स जो हमने अभी तक बताए हैं वो सिर्फ फॉलो करेंगे. सो टू कीप इट शॉर्ट, ट्राई टू कीप इट ओपन as far as possible. If not, then assume that there is going to be exposure. घर पे आके खुद को सैनिटाइज करो. Fine, sir. Thank you so much. I think there is a question for what should be given to children below 8 years in meals or breakfast to boost immunity against cough and running nose. I think any one of you can feel free to answer this. So I think Chaitali madam's domain, so I think she can take it. Would you like to, Chaitali ma'am? Yes. Children below 8 to 10 years of age or even otherwise, I will like to address this question even to the adults and grandparents. There is a lot of role of vitamin C being talked among the several forwards and for several updates that we get. So that is one important thing. Then giving dry fruits is very important. And vitamin D is very important as far as, I mean, non-diet resources, but very important. So try to take the child. You also try to go to the balcony if you are very lucky to have a terrace where you can get a lot of vitamin D. Definitely visit it twice a day. Homemade food is a must. It should include seasonal vegetables, green leafy vegetables, dals, sprouted. This has been talked about a lot. But what I want to force is everything that comes ready-made in packets is a big no-no for one and all. So be it bread or biscuits or noodles or pastas, chips,
a big no-no. So that should actually suffice. As far as supplements is concerned, there have been some studies about giving supplements where there is zinc or vitamin C, etc. But you can definitely add these things in the diet. As I mentioned, there are sesame seeds, जवस म्हणतात ते मराठीत, जवस किंवा sunflower seed. And as far as omega-3 fatty acids are concerned, green leafy vegetables preferred to use jaggery more than milk, more than the sugar, and go slow on milk basically. So before 8 years also, I will not suggest anything more than a cup of milk, so that all the other nutrients are taken care of. थैंक यू मैम. आपने कवासाकी के बारे में बोला था जब हमने आपसे इंटरेक्ट किया था, तो वो सवाल है कि क्या वो कंटेजियस है? इस कवासाकी कंटेजियस? ऐसे ऑडियंस का सवाल है. Kawasaki is not contagious. It is a reaction thrown by itself. Only by coincidence it was seen as a consequence of a child who has recovered from corona. Kawasaki is not a new problem at all. Don't worry about it. It is seen in a very few percentage of children who have recovered from corona. It is not contagious. Thank you, ma'am. I think this question, if Preeti ma'am, maybe it's for her. Will pranayam help in developing, or anyone help in developing immunity against COVID-19? Yes, according to Ayurveda references, actually pranayam, that is deep breathing exercises, particularly the Bhasrika pranayam, Kapalbhati, Anulom Vilom, Shitali, Ujjayi, play very important role against developing immunity of respiratory system, to be specific. असा उल्लेख आलेला आहे की श्वसन संस्था, श्वास, कास किंवा सर्दी, खोकला हे रेस्पिरेटरी सिस्टमशी रिलेटेड आजार आहेत. तर जेव्हा आपण ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करतो त्याच्यामुळे वात हा जो फॅक्टर आहे आयुर्वेदामध्ये 3 दोष सांगितलेत, वात, पित्त आणि कफ. त्यातला वात फॅक्टर जो आहे त्याचा बॅलन्स ठेवण्यासाठी पर्टिक्युलरली प्राणवायू आणि उदानवायू याच्यावर कंट्रोल ठेवून एनर्जी लेवल्स बूस्टअप होणं आणि तिथले जे दूषित वायू आहे ती बाहेर एक्झेल फॉर्म मध्ये किंवा बाहेर निघून जाणं, अशा दृष्टिकोनातून म्हणजे टॉक्झिन स्वरूपातला जो काही कार्बन डायऑक्साईड आहे साध्या भाषेमध्ये तो बाहेर निघून जाणं आणि प्राणवायू म्हणजे ऑक्सिजन सप्लाय टू द लंग्स जास्त प्रमाणात होणं. अशा अर्थाने मग ऑक्सिजन लेवल्स इम्प्रूव्ह झाल्यामुळे प्रत्येक सेलला नवजीवन प्राप्त होऊन मग इम्युनिटी बूस्टअप करण्याचं काम नक्कीच होऊ शकतं. ओके. आणि एक प्रश्न आहे कि व्हाट इज काढ़ा इनटेक फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी? काढ़ा कितनी बार लेना चाहिए या फिर कितना लेना चाहिए, ऐसे सवाल ऑडियंस का है. तो अगर आप आयुष काढ़ा जो आहे तो रिकमेंडेड साधारणतः दिवसातून 2 वेळा घ्यायचा. सकाळी साधारणतः च्यवनप्राश घेऊन झाल्यानंतर एक 15 ते 20 मिनिटाच्या गॅपनी तुम्ही आयुष काढ़ा घेऊ शकता आहात. साधारणतः ऍडल्ट डोस जो आहे साधारणतः 30 to 40 ml पर्यंत आहे. म्हणजे अर्धा कप आपण जो मगाशी 4 माणसांचा जो काढा आपण बघितलेला त्याची प्रोसेस बघितली तर ऍडल्ट व्यक्तीसाठी आहे. लहान मुलांसाठी तो मग ml फॉर्म मध्ये प्रेफरेबली आपण अबाव द एज ऑफ 5 years सजेस्ट करू, कारण त्याच्यामध्ये असलेली जी काही उष्ण तीक्ष्ण औषधं आहेत काही मुलांना सहन नाही झाली तर वेगळे काही रिॲक्शन्स डेव्हलप व्हायला नको अशा दृष्टिकोनातून 30 to 40 ml साधारणतः त्याचं प्रमाण राहील. Okay, thank you, ma'am. I'm still going on to. Okay, there's this question on preventing eye irritation caused by online screening, except the sitting posture. So, if any one of you could answer this, how to prevent eye irritation caused by online screening, except the sitting posture? Yes. So. There is some new entity which has developed. नए आजकल एक नया यानी कुछ सालों में जब से ये आईटी इंडस्ट्री इंक्रीज हुई है तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम करके एक नई एंटिटी डिस्क्राइब की जाती है. एंड उसका रीजन वही होता है कि कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द स्क्रीन. इसमें 2 रीजंस है कि आप कॉन्स्टेंटली जब व्हेन यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन आपका जो नियर विजन है दैट इज कॉन्स्टेंटली एक्टिव. एंड जब आप नॉर्मली जब दूर देखते हो तो आपके आई मसल्स एक्चुअली रिलैक्स, अंदर के आई मसल्स रिलैक्स होते हैं, वो चांस नहीं मिलता.
तो इम्पोर्टेंट है कि वी हैव टू प्रिवेंट दिस, एंड ये हमारे बच्चों के लिए नहीं, लेकिन जो पेरेंट्स जो अभी काफ़ी लैपटॉप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दो चीज़ें करना इम्पोर्टेंट है कि एटलीस्ट एवरी 1.5 hours द आई शुड बी वॉश्ड विथ वाटर, सिंपल वाटर, टैप वाटर. एंड दूसरी बात, अगर आप विद द सेम व्हेन यू गो आउट, व्हेन यू गो टू वॉश, आप आँख क्लीन करने जाते हो, तो कहीं से विंडो में आपको दूर देखना है. यू हैव टू फोकस एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, ताकि आपका जो मसल्स एक्टिवेटेड थे व्हाइल लुकिंग एट द स्क्रीन, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिले. तो ये दोनों चीजें करना इम्पोर्टेंट है. Thank you, sir. I will like to add a little on this. Sure, ma'am. I Sure. think our natural blinking response, which happens naturally during the day or whenever we are awake, somehow is reduced when we are focusing or staring at the screen. So our children especially, and even the adults, should remember that they should consciously blink 12 to 15 times that frequently. And there are some things in they are giving some anti-glare screens also nowadays. I think we must go for them. Yeah, they are also asking how good are that, how safe is it to wear anti-glares also, like, Yeah. I think, I mean, as far as I am aware, these are definitely recommended. Supplies. Because yeah. Okay. और एक सवाल है मैम, ये कैसे जाने कि वो सर्दी हमें जो होती है, सर्दी खांसी, वो कोविड इन्फेक्शन है या नॉर्मल सर्दी खांसी है? तो वो एक सवाल है. So shall I probably take this? Okay, please. No problem. Yeah. Sir, I'll say, and then we definitely want to hear from you, sir. No, Even no. I. Yeah. It is difficult to guess on day one. Running nose is a hallmark of viral infection. Definitely. Most commonly, a running nose says that it is a viral infection unless it is not an allergy. So the probability that it is allergy is less. But so definitely none of us, nobody can say. So that is why the leeway time of 3 days is considered by all of us now. We have learned over the phase of the pandemic that not every cold and cough is corona. But we should look at it with suspicion, be careful, stay at home, don't mix much with everybody, and treat cold, cough and fever the way we have been treating it always. And then let us look at the complications and whether it's behaving any differently. Sir, please. Then absolutely, I agree to you. I had just to repeat this. Only thing is that जो स्टडी किया जाता है ओवर इतने अभी पूरी दुनिया में है, तो significant loss of smell and taste somehow is found to be associated. Again, doesn't mean कि अभी हम हमेशा अभी टेस्ट करें कोई गुलाब का फूल लेके मुझे स्मेल आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कोविड हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो in absence of sneezing, absence of actually running nose, loss of taste and smell, ये थोड़े ज़्यादा associated पाए गए हैं. बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये ढूंढना है ये हो रहा है कि नहीं और हमें डर के बैठना है. हमें एक अज्यूम करना है कि any fever can be corona. I mean, it is okay. We accept it. We will go strategically, step by step, to fight against it. So don't worry about that. Okay. There's a question asked, what is actually meant by home quarantine, and if a child is sick, is it safe for a mother to attend him or her? I think it's written by a student, so. Yeah. Yes, I think since I'm live, I'll just speak and I'll give it over to Chaitali madam. So one thing is what we found at the YCM hospital जो हमारे पास है, उन्होंने ये देखा कि काफी अच्छा मैनेजमेंट किया है about child when the child is sick, and of course with corona and they were admitted, they actually allowed the child to be with the mother because child's immunity is completely haywire if the child is in fear. So the mother's coziness is needed. So mother is needed at this time. She should be with the child when it is needed. Or father, of course. Thank you, sir. I think Chaitali ma'am also would like to share something. I agree completely. In all situations, it is mandatory now. It is assumed that if the mother is ill or the child is ill,
We are even allowing a very sick mother, and if the child is breastfed, the child is left with the mother. So that is the case. Thank We you, allow ma'am. it. Yeah, thank you so much. Yeah. I think one question for Preeti ma'am. I would say ते दूध हळद त्यांचं म्हणणं आहे की रात्री म्हणजे झोपायच्या किती आधी घ्यावं लागतं असं त्यांचं म्हणणं आहे. That's what is being asked. हळदीचं दूध जे आहे साधारणतः झोपायच्या अगोदर 1.5 ते 2 तास, कारण त्याच्यामधलं जी काही अँटी इन्फ्लेमेटरी ऍक्शन किंवा जी काही होणार आहे तर ती जनरली आपण झोपल्यावर हळद आहे हे आपल्या नाकात पण काही काळ राहू शकतात, आणि जर लगेच आडवं झालो तर ते घशाशी कफ येणं किंवा हे प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. म्हणून साधारणतः 1.5 ते 2 तास अगोदर हळदीचं दूध घ्यावं. Okay. आणि लास्ट if we can take the last questions, question is like जलनीति किती वेळा करावी? दिन में कितनी बार जलनीति करनी चाहिए? जे हेल्थकेअर वर्कर्स असतील जे वारंवार एक्सपोज होत आहेत वेगवेगळ्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये, तर त्यांनी प्रत्येक इन्सिडेंट, फॉर एक्झाम्पल जर कुठले ऑपरेशन्स होत असतील तर प्रत्येक ऑपरेशनचं हे झाल्यानंतर इमिजिएटली जलनेती करावी. आणि जेव्हा तुम्ही बाहेरच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये, आता सपोज मला काहीतरी कामासाठी बाहेर जायचं आहे, तर त्या कंडिशनमध्ये जेव्हा मी बाहेरून येत आहे तर जलनेती, स्टीम हे 2 मॅन्डेटरी प्रोसेसेस आहेत जे बाहेरून आल्यानंतर करणं गरजेचं आहे. म्हणून त्याच्या असं जर मी बाहेर जात नसेल तर दिवसातून 2 वेळा तरी करावी, आणि जर मी बाहेर जात असेल तर जेवढ्यांदा मी बाहेर जाऊन येते त्याच्यानंतर जलनेती नक्की करावी. So Shamla Miss, I would just like to add here something. Sure. तो जैसे हमने कहा कि अभी अपॉर्चुनिटी है, हम फाइट कर रहे हैं टुगेदर विद दिस. तो जैसे सोसाइटीज होती हैं जहाँ पे देयर आर व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑफ ऑल द मेंबर्स फ्रॉम वन यूथ सोसाइटी, हाई राइज टावर्स होते हैं, या इवन जो नगर सेवक होते हैं जो टिपिकली एक एरिया को कवर करते हैं. इट इज़ इम्पोर्टेंट कि एक स्ट्रैटेजी बैठ के फॉलो करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जलनेती, स्टीम, गार्गलिंग, ये सिंपल चीज़ है, इसमें कोई हार्म नहीं है, इसमें कोई पैसा, इट इज़ नॉट बाइंग समथिंग, इट इज़ जस्ट फॉलोइंग अ स्ट्रैटेजी. तो इफ सोसाइटीज आर एबल टू टेक वन जॉइंट कॉल कि हमारे सोसाइटी के सारे मेंबर्स are going to do Jalaneti twice, steam say once or twice, whatever, gargling once a day as a strategy. अगर it turns out over the next 3 months that इस society में से कोई भी कोरोना नहीं आया, it will be a great learning हमारे लिए कि अगर ऐसी situation आती है तो हमें क्या strategy होनी चाहिए. तो अभी ये collective approach is very essential to design, because of WhatsApp, because of societies, या फिर नगर सेवक हैं जो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देख रहे हैं. आई थिंक दे शुड हैव सम स्ट्रेटेजी अगेंस्ट दिस. Thank you so much, sir. I think over to you, Julie. Yes, miss. Miss, I have one question. Can I just ask? Yeah, sure. प्रीति मैम के लिए क्वेश्चन है. प्रीति मैम, एसिडिटी में गर्म पानी पीना चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, तो आई जस्ट थॉट कि गर्म पानी पीना चाहिए कि नहीं चाहिए. अगर एक्टिव फेज में एसिडिटी है तो उस कंडीशन में बहुत ही गुनगुना पानी पीना चाहिए, बहुत ही गर्म, जैसे तुरंत ही उबाला हुआ पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए. तो जब एसिडिटी कंट्रोल में आ जाती है उसके बाद फिर से गुनगुना पानी पीना शुरू कर सकते हैं. और एक क्वेश्चन चैताली मैम के लिए है कि जो अपने रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल है उनको वॉशिंग का प्रोसेस कैसा होना चाहिए कि जब भी देना है? This is a panic at the mother's level. It's a big one. Believe me, our digestive system itself has great defenses, especially the stomach, which has acid which is to the tune of the pH of 2. So you don't worry about this. Just wash whatever virus unfortunately is there due to the handling of the vegetable vendors and all the people in the line. If you wash and keep the stuff outside for 3 to 4 hours, you don't have to worry about this. Yes, but I will definitely tell this, that wherever we are seeing people with less immunity, evidently less immunity, again mentioning cancer patients or these,
they should really avoid using these, eating these raw foods which have been probably handled by several people. But otherwise, general public, wash it properly, keep it outside, and definitely consume it. All food should be handled this way. Thank you, ma'am. Fine. Thank you, both. Miss. Thank you, ma'am. I think over to you, Zoe. Hello. Yeah. So now we have come to an end of this beautiful interactive session. We saw Ayurvedic approach to the prevention of corona, then how to take care of young children, and also how our mind plays very important role in staying healthy. I hope all our doubts are almost clear now, and we are very positive. So, and I promise all three of you that we all will follow the guidelines given by you and will stay home and stay healthy. So on behalf of City Pride School, I would like to thank all three of you that you have spared so much time for us between your busy schedule. Thank you so much for coming here and clearing all our doubts and giving us such wonderful information. Thank you so much, everyone. Thank you, Zoe. And we are the presenters. On behalf of attendees, I think I'm going to send each speaker live right now, and we are going to give them a big round of applause. On behalf of all the attendees who are attending, thank you, Dr. Pushkar Gaid, sir. Thank you so much. Thank you, Dr. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Shamla ma'am, Amrapali ma'am, and Zoe. Yeah, nicely conducted. Yeah. Thank you, Dr. Chaitali Sabnis ma'am. I think thank you to each one. Thank you so much. And I think we tried our level best to keep it in Hindi, Marathi, English. We went on switching over languages. I hope we are clear, reaching out to all the attendees who have attended. Thank you so much. We'll definitely share the link of the recorded session with you all. Thank you one and all. Thank you so much, sir. I think so we come to the end of the session. We've tried to accommodate as many questions as we can. Also, we've already exceeded the time. So I think let us end the session now. Ma'am, sir. Yes, Thank should you. we? Yes. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Like